you will not go through all the PPT or the videos, believe me. When it is that interview or when you want to quickly refer, this your quick rough notes is what will save you. Thank you, Tarun Likta. Okay, moving on. The protocol part only we will continue further in today's session. So yesterday we were just seeing the advantages. After this we stopped here, right? Okay. So CAN bus system works by sending and receiving messages from node X to node Y. So you need to know what is node. So that part we will cover. Okay. So this is, what is this, Anidhi? This picture, if somebody asks you showing this picture, what you can say seeing this picture? Anybody? CAN network. Sorry? Serial connection. So it's a CAN network. Okay. Or you can say it's a network. Serial communication. You cannot say it is serial or parallel just by saying the lines, because it depends, the bus, medium, channel, you name it. So how it is being represented. Okay. But because it is clearly written there serial, you can take that benefit of doubt and then say, yes, this is a serial bus network. So you can mention that one. Okay. So in these ones, you see here, what do you call these individual things? The green color, red color together is a, what do you call that? This particular Node. Channel. Channel. Okay. Any other words? Node. Node. Okay. So whatever I'm drawing now. So all these things. So this is called what? All this green color thing. Bus. Channel somebody, bus somebody. Okay. Anything else? Yes, you people are right. This is called bus or channel. Okay. And what do you call these things? Controller. Screen share చేస్తున్నారా సార్? Oh, it's not happening. Screen sharing. You cannot see. We can see. Who cannot see? Maybe I will stop and start. Just a benefit of doubt. Let me know once the screen is visible. Can everybody see? Yes, sir. Okay. So these rounded off things are called what in the communication? Nodes. Nodes. Any other things? ECUs. ECUs. Like I mentioned, these are all controllers I mentioned. You can use that one. ECUs, microcontrollers, whatever you name it. Okay. But generally, in a communication perspective, means be today automobile industry, tomorrow some computer networks, or you are going to the networking place. Okay. Wherever it is, if this is all assumed to be a network, generally you will have a channel. Okay. Where things will be communicated. If the structure is like this, it is called a bus structure, right? It is like a bus. But when you have something like this and systems, things are connected like this in a circular fashion, where individual nodes are connected. Okay.
So this is called ring topology, right? So bus topology, ring topology, star topology. There are different things that will come across. But one thing common is communicating elements and the communication medium. So that communicating elements are called sender, receiver, transmitter, sender, receiver, or in a common terminology, you will say it as nodes. Okay. So these all are called nodes. In automobile industry, for CAN, which one you call it as a node, they have clearly mentioned here. That's all. Okay. A sensor or actuator connected to a microcontroller. Okay. And other device that helps to turn this assembly into a fully functional standalone unit. So what is it? A sensor or actuator connected to a microcontroller and any other device. So either this can be called as a node, okay, or any other device that helps the assembly. When you say the assembly, he is telling the combination of sensor, actuator, microcontroller, or simply let's say A to D, analog to digital converter kind of a unit. No need to be a microcontroller, but it can be a standalone unit which can, any other component other than the microcontroller, which can function itself by itself. No need to wait for the microcontroller. So that aspect also is called a node. So any element that can on itself can send and receive the data. Okay, send and receive and perform on its own whatever the duty it is assigned to it. Okay, so that is called a node. Simply put, for now, for understanding purpose, any unit that is connected to the network which is capable of sending and transmitting. So those are called nodes. Okay, so that is the, how many types of nodes generally will be there? The one that is sending data, the one that is receiving data. So sending one is called receiver, right? Okay, can everybody raise your hands? పొద్దున్నే తిన్నారా లేకపోతే దోశలు తినేసి వచ్చారా అందరూ? ఏంటి పరిస్థితి? నో రెస్పాన్స్ అట్ ఆల్. 10 people are attentive. Very nice. $14 including me. 17. Oh, there is a lot of delay in sending and receiving the data. Very good. Okay, fine. A little exercise, guys. Okay, listen carefully. I am going to give you some numbers. I am going to tell the numbers. Okay, I am going to tell the numbers or even display the numbers. Maybe that is better. Otherwise, I don't know whether you people are sleeping or listening or these things. Fine. So, అందరూ వింటున్నారా? అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పండి. నేను ఒక యాక్టివిటీ ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఈ యాక్టివిటీ ప్రకారం నేను ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్ మీద డిస్ప్లే అయిన డేటాలో నేను కొన్ని రూల్స్ చెప్తాను మీకు. ఆ రూల్స్ ప్రకారం నేను డిస్ప్లే చేసిన డేటాలోంచి మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి. నాకు ఆన్సర్ చెప్పాలి ఇన్ ద సెన్స్ అందరూ చాట్లో వేయాలి ఇక్కడ. ఓకే, హూవర్ ఈస్ పాసిబుల్. ఇక్కడ మెసేజ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా, ఈ మెసేజ్ ఆప్షన్లో పెట్టండి. అట్లీస్ట్ 25% రెస్పాన్స్ కావాలి నాకు, ఎందుకంటే కొందరు మొబైల్లో చేయలేకపోవచ్చు అన్న కన్సిడరేషన్తో 25% చెప్తున్నాను మినిమం. ఓకే, రూల్ 1, నేను నెంబర్స్ రాస్తూ ఉంటాను ఇలాగా. ఓకే, 1 2 3 4 5 6 సమ్ ర్యాండమ్ నెంబర్స్. ఓకే, ఎక్కడైతే 9 స్టార్ట్ అవుతుందో, ఓకే, 9 వచ్చిన దగ్గర నుంచి మీరు డేటా తీసుకోవాలి. డేటా తీసుకొని ఇదంతా ఒక డేటా ఎక్కడి వరకు, మళ్ళీ మీకు 0 కనపడేంత వరకు. ఓకే, లెట్స్ ఇక్కడ 0 కనపడింది. సో ఫస్ట్ 0 ఎక్కడ కనిపిస్తుందో, 9 తర్వాత ఫస్ట్ 0 ఎక్కడ కనిపిస్తుందో ఆ మధ్యలో ఉన్నది డేటా, మిగిలిన దాంతో మీకు సంబంధం లేదు. ఓకే,
9 ఎక్కడ కనిపిస్తే అక్కడ, 0 ఎక్కడ కనిపిస్తే అక్కడ ఆపేస్తారు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డేటా ఎప్పుడు మళ్ళీ ఎక్కడ 9 కనపడుతుందో చూస్తారు. ఆ 9 తర్వాత కనపడిన డేటా నుంచి, కనపడిన దగ్గర నుంచి 0 కనపడేంత వరకు మధ్యలో ఉన్నది డేటా. ఓకే, నాకు అలాగా నేను డేటా రాస్తాను, దాని ప్రకారం నాకు ఇది ఆన్సర్స్ ఇక్కడ పోస్ట్ చేయాలి. అర్థమైందా? క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఓకే సార్, అర్థమవుతుంది కానీ మొబైల్లో క్లాస్ ఉంటారు సార్, కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. అక్కడ ఇబ్బందిగా ఉంటే అట్లీస్ట్ అంటే రాయడానికి ఇబ్బందా, చూడడానికి ఇబ్బందా? మీరు టైప్ చేసిన నంబర్ చూడడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది సార్, మెసేజ్లోకి వెళ్తుంటే. కనపడట్లేదా ఇది? ఈవెన్ ఈ నెంబర్ కూడా కనిపించట్లేదా? ఈ సైజ్ కనబడుతుంది సార్. ఇది ఓకేనా? ఓకే ఓకే, స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో రూల్ ఏంటి? 9 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటారు, 0 కనపడితే ఆపేస్తారు, అదొక డేటా. ఓకే, డేటా 1 డేటా 2 అలాగ పెట్టండి. నాకు అర్థమైందా? ఎవ్రీబడి అండర్స్టూడ్? ఓకే, స్టార్ట్. డేటా 1 డేటా 2 డేటా 3 డేటా 4 డేటా 5 మీకు ఎన్ని కనిపిస్తాయి? లెవెన్ 20కి ఆపేసేయండి. ఓకే, టైం అవుట్. ఇంకా చాలు, ఆపేసేయండి. చాలు చాలు. సారీ, నేను డేటా పెట్టలేదు. సో ఫస్ట్ డేటా ఎంత? ఏంటిది? అయ్యయ్యో, డేటా అంతా పాడు చేస్తుంది నేను. ఇదేనా డేటా? ఇదే డేటా. ఎస్. ఓకే, సో డేటా 1 ఏదండి ఇందులో? టూ త్రీ ఫోర్ 9044. డేటా 1 9తో స్టార్ట్ చేయమన్నాను, 0తో ఎండ్ చేయమన్నాను. సో ఫస్ట్ డేటా నిల్. ఓకే, బట్ దేర్ విల్ బి డేటా 1. నెక్స్ట్ వన్ తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి? నెక్స్ట్ 9. ఎక్కడ ఉంది నెక్స్ట్ 9? 2 3 4 ఎక్కడ ఉందా? ఓకే, ఇక్కడ నుంచి 6760. సార్ లేదు సార్, దాని పైన ఇంకో 9. పర్లేదు, వింటున్నారు అయితే. గుడ్. ఓకే, సో 2 నుంచి ఎక్కడి వరకు? 7.
7. 7. ఓకే, సో ప్యాటర్న్ అర్థమైంది. ఓకే, డేటా 3 6. 6. ఓకే, 6 7 6. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచా? No, sir. నో. ఓకే, సో అందరికి ఇవే ఆన్సర్సా? ఎవ్రీబడి అగ్రీయా? అందరూ ఒప్పుకుంటారా? దీనికి ఏమైనా డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయా? Guys, if there is no response, I cannot move forward. Yes, sir. లాస్ట్ లైన్ లో 9 ఉంది కానీ 0 లేదు సార్. దాన్ని ఎట్లా కన్సిడర్ చేస్తారు సార్? సో రూల్ ఏంటి? 9 తో స్టార్ట్ అయ్యి 0 తో ఎండ్ అవ్వచ్చు. సో ఎండింగ్ కోసం చూసారు, ఎండింగ్ లేదు కాబట్టి దాన్ని కన్సిడర్ చేయరు. ఓకే, యూ విల్ కీప్ రికార్డింగ్ బట్ ఎక్కడి వరకు? 0 కనపడేంత వరకు. సో ఇంకా రికార్డింగ్ లోనే ఉంది, ఆ డేటా ఫైనల్ అవ్వలేదు. సో డేటా ఫైనల్ అవ్వలేదంటే ఇది బ్యాక్ ఎండ్ లో స్టోర్ అయ్యిండొచ్చు, కానీ నేను అది డేటా 4 కింద నేను డిస్ప్లే చేయలేను అనమాట. ఓకే, డేటా 4 అని నేను డిస్ప్లే చేయాలి అని అంటే నాకు 0 కనపడాలి. ఎక్కడ 0 కనపడుతుందో తెలియదు. సో ఇట్ మే గో ఆన్. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ స్టిల్ నాట్ ఎట్ కన్ఫర్మ్డ్ డేటా, కాబట్టి దీన్ని నేను తీసుకోలేను. నేను డేటా కన్ఫర్మ్డ్ అని చెప్పాలి అని అంటే 9కి 0కి మధ్యలోనే ఉండాలి. రూల్ క్లియర్. ఓకే, ఎవ్రీబడి అగ్రీ? ఎస్ సార్. సో ప్రోటోకాల్ అంటే ఇంతేనండి. ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేసి ఎండ్ వరకు వెళ్ళిపోయే స్టేజ్లో అంతా జరిగేదంతా ఇదే జరగబోతుంది. ఓకే, సో మీకు నిన్న ఫిజికల్ లేయర్, డేటా లింక్ లేయర్ అలాగ కొన్ని చెప్పాను, గుర్తుందా? సో ఈ ఫిజికల్ లేయర్ పని ఏంటంటే, ప్రస్తుతానికి ఒక్కొక్క నెంబర్ని ఒక్కొక్క బిట్ అనుకోండి. దీని పని ఏంటంటే ఏముందనేది తెలియదు. డేటా లింక్ లేయర్ ఏం చెప్తే ఆ డేటా అంతా అది పంపించడమే దాని డ్యూటీ. లెట్స్ సే డేటా లింక్ లేయర్ ఇలాగ మొత్తం నెంబర్స్ పంపిస్తుంటది. ఫిజికల్ లేయర్కి ఏం తెలియదు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో. ఓకే, డేటా లింక్ లేయర్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డేటా వచ్చింది, నేను ఇది పంపించాలి, అంతే, అంతవరకే దాని డ్యూటీ. ఓకే, ఫైన్ రిప్రజెంట్ చేయాలి అని అంటే డేటా లింక్ లేయర్ 1s and 0s లో పంపిస్తుంది. ఓకే ఓకే, సో ఇది 1 0 1 అలాగ పంపిస్తుంది, అంతే. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 5 వచ్చింది, 1 0 1 ఇలాగ పంపిస్తూ ఉంటుంది. డేటా లింక్ పని ఏంటి? దాన్ని యూస్ఫుల్ డేటా కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇదేం చేస్తుంది? మెసేజ్ స్టార్ట్ టైము, ఓకే, మెసేజ్ స్టార్ట్ కండిషన్ ఏంటి, మెసేజ్ ఎండ్ కండిషన్ ఏంటి, మధ్యలో వచ్చింది ఏమైనా ఎర్రర్స్ వచ్చాయా లేదా, ఓకే, దీంట్లో ఏదైనా డేటా మ్యానిపులేట్ అయిందా లేదా, రిలయబుల్గా ఉందా లేదా డేటా, ఇలాంటివన్నీ ఇది చూసుకుంటుంది అనమాట. డేటా లింక్, ఇట్ విల్ లింక్ ద డేటా. ఫిజికల్ లింక్ ఏం చేస్తుందంటే వచ్చిన డేటాని బిట్స్ రూపంలో బిట్ బై బిట్ పంపిస్తూ ఉంటుంది, అదే చేస్తుంది. దానికి చిన్న ఎక్సర్సైజ్ కింద ఇది చేసాం. ఓకే ఫైన్. సో బ్యాక్ టు ద టాపిక్, ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ రిసీవర్. ట్రాన్స్మిటర్ అంటే ఏంటండి? ఏ నోడ్ ఒరిజినేటింగ్ ఏ మెసేజ్. వాట్ ఈస్ ఎ ట్రాన్స్మిటర్? ఆరిజినేటింగ్ ఏ మెసేజ్, ఒరిజినేటింగ్ ఏ మెసేజ్, మీ ఇంగ్లీష్ ప్రొనౌన్సియేషన్ బట్టి మీరు తీసుకోండి. ఏ నోడ్ దట్ ఈస్ ఒరిజినేటింగ్ ఏ మెసేజ్. దీని మీనింగ్ ఏంటండి? వాట్ డూ యూ మీన్ బై దిస్? ఎక్కడి నుండి అయితే మెసేజ్ వస్తుంది. కరెక్ట్. సో మెసేజ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ దట్. మెసేజ్ ఎక్కడి నుంచి అయితే మీరు స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో, ఐ మీన్ ఎవరైతే మెసేజ్ పంపించాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఆ మెసేజ్ని తయారు చేస్తారు. ఎక్కడి నుంచి అయితే ఆ మెసేజ్ పుట్టిందో అక్కడి నుంచి డేటా పక్కకి వెళ్తుంది. సో ఆ మెసేజ్ ఎక్కడైతే పుట్టిందో దాన్ని ట్రాన్స్మిటర్ అంటారు. ద వన్ హూ ఈస్ సెండింగ్ ద డేటా. ఓకే, దట్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటర్. మనం క్యాన్ ఏమని చెప్పాం? మల్టీకాస్టా, యూనికాస్టా? మల్టీకాస్ట్. థ్యాంక్ యూ, బ్రాడ్కాస్ట్ అన్న వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో క్యాన్ అన్నది మల్టీకాస్ట్, కొంచెం కరెక్ట్ చేసుకోండి. క్యాన్ అన్నది ఏంటండి? క్యాన్ అన్నది మల్టీకాస్టా, యూనికాస్టా? అరే మరి అలాగే వస్తారు, ఇందాక ఎవరో చెప్పారు. బ్రాడ్కాస్టింగ్ కమ్యూనికేషన్.
మెథడ్. సో ఒకడు పంపిస్తాడు, అందరూ తీసుకుంటారు. ఓకే, దిస్ గై విల్ టేక్ ఇట్. వీడికి అవసరం ఉందా లేదా వీడికి సంబంధం లేదు, అందరూ తీసుకోవాల్సిందే మెసేజ్. నాకు అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా నేను తీసుకోవాలి. ఎవ్రీబడి క్లియర్? ఎస్ సార్. ఓకే. సో ట్రాన్స్మిటర్ ఎన్ని ఉంటాయి, రిసీవర్లు ఎన్ని ఉంటాయి? ఒక్కసారి ఒక మెసేజ్ పంపించాలి అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక మెసేజ్ పంపించాలి ఒక దగ్గర నుంచి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సినారియో తీసుకుంటే కంట్రోలర్ డి పంపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇందులో ఎన్ని ట్రాన్స్మిటర్లు ఎన్ని రిసీవర్లు ఉన్నట్టు ఒక మెసేజ్ పంపించేటప్పుడు? 1 ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ రెస్ట్ ఆల్ ద రిసీవర్స్. వెరీ గుడ్. సో ఆల్వేస్ ఆన్ ఏ నెట్వర్క్, వన్స్ వన్ కంట్రోలర్ స్టార్ట్ సెండింగ్, మిగతా వాళ్ళు ఎవరు పంపించట్లేదు అనుకుంటే ఒకటే ఖాళీగా పంపిస్తున్నప్పుడు ఒకడే ఉంటాడు. ఓకే, there will be one guy who is sending one transmitter, multiple receivers. Okay, even multiple కూడా కాదు, n అయితే ఉంటాయి, n-1, they all are receivers. ఓకే, n అనేది ఏంటంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ ఉన్నాయో అన్ని, n-1 ఎందుకంటే ఆ ఒక్కటి ట్రాన్స్మిటర్. అర్థమైందండి? ఓకే, నోట్ సెండ్ అండ్ రిసీవ్ మెసేజెస్ బై ఒబేయింగ్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్. దీన్ని వదిలేయండి. ఓకే, మెసేజ్ ఏదైతే పంపిస్తున్నామో మనం పంపించే మెసేజ్ని ఫ్రేమ్ రూపంలో పంపిస్తామండి. ఫ్రేమ్ అంటే స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే, ఏదో ఒక మెసేజ్ మీరు పంపించాలి. ఆ మెసేజ్ పంపించాలంటే యూ విల్ బి స్ట్రక్చరింగ్ దట్ ఇన్ అ పర్టికులర్ ఫ్రేమ్. ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఒక డేటా చెప్పాను. సో ఈ డేటా స్ట్రక్చర్డ్గా ఉందా? బయట నుంచి చూసినోడికి ఎవరికన్నా అర్థమవుతుందా? అర్థం అవ్వదు. కానీ మీకు మాత్రం డేటా 1, డేటా 2, డేటా 3 అని తెలిసింది. ఎందుకు? వై? స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద డేటా మనకు తెలుసు. బికాస్ మీకు క్లియర్ గా తెలుసు స్టార్టింగ్ ఫ్రేమ్, మీరు పంపిస్తున్న డేటాలో ఫ్రేమ్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి. మీరు ఇది ఒక ఫ్రేమ్ కింద అనుకుంటే మీకు ఒక స్టార్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్ తెలుసు, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్ తెలుసు. ఆ మధ్యలో ఉన్న డేటా మీరు తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఫ్రేమ్లో ఏముంది? 0 ఉంది, అందుకు కాబట్టి నో డేటా. సెకండ్ దాంట్లో ఏముంది? మళ్ళీ ఆ తర్వాత వచ్చిందంతా మీకు సంబంధం లేదు. మళ్ళీ డేటా వచ్చిందని మీకు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? మళ్ళీ ఒక బిట్ 9 అని రావాలి మీకు ఇక్కడ. ఆ తర్వాత మిగిలిందంతా మీ డేటా, లేకపోతే మీకు సంబంధం లేదనిపిస్తుంది. అంతేనా? ఎవ్రీబడి అగ్రీ? సో లైక్ వైజ్ ఆ ఫ్రేమ్ స్ట్రక్చర్ చేసేది ఈ డేటా లింక్ లేయర్ చేస్తుందండి. మనం ఇది మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఈ డేటా లింక్ లేయర్ డ్యూటీ ఇదే అనమాట. ఎనివే డౌన్ ద లైన్ ఇట్ వస్తుంది, వదిలేసేయండి. ఓకే, ఎన్ని రకాల ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి మనకి నెట్వర్క్ లో ఉన్నప్పుడు? 2 రకాల ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ దే? అన్నదానికి కూడా రిక్వెస్ట్ అండ్ రిక్వెస్టెడ్. మీరు మళ్ళీ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు గో టు సెండ్ ఫ్రేమ్ అండ్ రిసీవ్. ఓకే ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉందండి మీకు, ఇక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్యానల్ డిస్ప్లే ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ ప్యానల్ డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఏదో మంచి పిక్చర్ కనపడింది, ఏదో కనపడట్లేదు, అదైతే బాగుందండి. ఓకే ఫైన్, ఈ రోజుకి ఈ బొమ్మతో అడ్జస్ట్ అయిపోండి. ఓకే, అనుకోవడమా? Maybe that will show up. No, it's not showing up. ఓకే, చాలా బొమ్మలు వచ్చాయి, మనం నిన్న చూసిన బొమ్మ రాలేదు. ఓకే బాయ్స్, మేబీ అండ్ గర్ల్స్ అందరికి ఇది కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇది క్లియర్గా చూడగలరు కదా, ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఉంది. ఓకే, ఈరోజు మనం రైట్ హ్యాండ్ డ్రైవ్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అని ఉంది కదా, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అని ఉన్నది మనకి ఇక్కడ నిన్న చెప్పినట్టు డాష్ బోర్డ్ కానీ డిస్ప్లే కానీ కాక్పిట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్యానల్లో కనిపిస్తున్నది. సో వెహికల్ స్పీడ్ ఎక్కడి నుంచి తెలుస్తుందండి మనకి? సో ఇంజన్ స్పీడ్ తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇంజన్ కంట్రోల్ మాడ్యూల్ ఉంది, డ్రైవ్ ట్రైన్ అన్నది ఇంజన్ కంట్రోల్ అండి. సో
ఈ ఇంజన్ కంట్రోల్ నుంచి స్పీడ్ వస్తూ ఉంటుంది, ఇంజన్ ఎంత స్పీడ్ లో రన్ అవుతుంది అన్నది ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆర్పిఎం అని కనిపిస్తుంటుందా వెహికల్స్ లో? స్పీడ్ కాకుండా ఇంకోటి ఆర్పిఎం అని కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఆర్పిఎం మీ ఇంజన్ స్పీడ్ అది. ఓకే, సో ఇంజన్ స్పీడ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. అది కాన్స్టెంట్ గా ఒకటే ఉంటుందా లేకపోతే ఇంజన్ స్పీడ్ ప్రకారం వెళ్తా ఉంటుందా, చేంజ్ అవుతా ఉంటుందా? రెస్పాన్సెస్ ప్లీజ్. చేంజ్ అవుతుంది. చేంజ్ అవుతుంది. సో అంటే కంటిన్యూస్ గా డేటా మారుతూనే ఉంటుంది. సో డేటా మారుతున్నప్పుడల్లా కంటిన్యూగా డిస్ప్లే అడగడం బెటరా లేకపోతే రెగ్యులర్ గా పంపించడం బెటరా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇంజన్ అనుకుందాం. లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ ఇంజన్ ECU. ఓకే, ఇది డిస్ప్లే ఇది అనుకుందాం. డిస్ప్లే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్యానల్. ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్యానల్ కాక్పిట్ ఆర్ డాష్ బోర్డ్, మేబీ డాష్ బోర్డ్ అందరికి ఐడియా ఉంటుందేమో. ఓకే, సో డాష్ బోర్డ్ అని అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇంజన్ ECU డాష్ బోర్డ్ లో కంటిన్యూగా అప్డేట్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకో యూనిట్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీల్ స్పీడ్ కంట్రోల్. వీల్ స్పీడ్ కంట్రోల్ యూనిట్, ఇది వీల్ స్పీడ్ కంట్రోల్ యూనిట్ అని అనుకుందాం. మేబీ ఇది అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఇంజన్ ECU, ఇది ఇంజన్ ECU, డాష్ బోర్డ్ కి స్పీడ్ కావాలి, వీల్ స్పీడ్ కంట్రోల్ చేయాలంటే ఇంజన్ స్పీడ్ ఎంత ఉందో చూసుకోవాలి, దానికి కావాలి. సో ఈ రెండింటికి డేటా కావాలి. సో ఇది రెగ్యులర్ గా కావాలా ఒక్కసారే కావాలా వెహికల్ రన్నింగ్ లో ఉన్నప్పుడు? రెగ్యులర్ గా. సో రెగ్యులర్ గా కావాలి అని అంటే మెసేజెస్ పీరియాడికల్ గా పంపించడం బెటరా లేకపోతే వీళ్ళు ఎప్పుడైతే రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేస్తారో అప్పుడు పంపించడం బెటరా? వీళ్ళు రిక్వెస్ట్ పంపించినప్పుడే నేను పంపిస్తాను అనుకోవడం బెటరా లేకపోతే రెగ్యులర్ గా కావాల్సింది పీరియాడిక్ గా ఇదే పంపించుకుంటే బెటరా? మీరు నన్ను అడగద్దు ప్రతి 2 నిమిషాలకి ప్రతి 2 సెకండ్లకి నేనే పంపిస్తానని ఇది చెప్పడం బెటరా లేదా మీకు ఎప్పుడు కావాలో అప్పుడు చెప్పండి అప్పుడు నేను పంపిస్తాను అనడం బెటరా? పీరియాడిక్ గా పంపిస్తే బెటర్. ఏదైతే మెసేజ్ రెగ్యులర్ గా మీకు డేటా అవసరం ఉంటుందో అది పీరియాడికల్ గా వెళ్తాయండి, పీరియాడిక్ మెసేజెస్. ఏదైతే డేటా మీకు ఎప్పుడో అవసరం అప్పుడు మాత్రమే కావాలి అలాంటిది పంపించేది ఎప్పుడైతే వాళ్ళు అడుగుతారో అప్పుడే చెప్తారు. ఓకే, సో అడిగితే చెప్పేది రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ మోడల్ అండి, అడగకుండా చెప్పేది మీకు పీరియాడిక్ మెసేజెస్ వెళ్తూ ఉంటాయి. సో పీరియాడిక్ మెసేజెస్ కెన్ బి 2 types. ఏంటంటే పీరియాడిక్ మెసేజెస్ ఎప్పుడెప్పుడు పంపించవచ్చు? ఎవ్రీ X seconds. లేదా ఇంకెప్పుడు పంపించవచ్చు? రెగ్యులర్ టైం. ఓకే, టైం బేస్డ్ ఒకటి, ఎవ్రీ X seconds ఆఫ్ టైం. ఓకే, అలా కాకుండా ఇంకేమన్నా ఎనీ అదర్ క్రైటీరియా మీరు తీసుకుని ఆలోచించవచ్చు? ఇప్పుడు ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్యానలే తీసుకోండి, డోర్ ఉంది, లైట్స్ ఉన్నాయి, LED లైట్ ఉంది. సో డోర్ పీరియాడికల్ గా మెసేజ్ పంపించడం బెటరా? డోర్ ఇండికేషన్, డోర్ ఓపెన్ ఉందా లేదా ప్రతిసారి నాకు పంపించండి అని పాటడా లేకపోతే ఎప్పుడు పంపించాలి? ఇది ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్యానల్ అడుగుతుంది డోర్ ఓపెన్ లో ఉందా లేదా, రిక్వెస్ట్ బేస్డ్. ఇంకొంచెం ఆలోచించాలి. ఈ డాష్ బోర్డ్ ప్రతిసారి అడుగుతూ ఉండాలా అప్పుడే పంపిస్తారా? నేను డోర్ ఓపెన్ చేశాను, డోర్ ఓపెన్ చేసింది డాష్ బోర్డ్ ఎలా తెలుస్తుంది దానికి? డాష్ బోర్డ్ కి రిక్వెస్ట్ చేయాలి, డాష్ బోర్డ్ రిక్వెస్ట్ చేయాలి డోర్ ఓపెన్ అయిందా లేదా అని చెప్పేసి బాడీ కంట్రోల్ యూనిట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది బాడీ కంట్రోల్ యూనిట్ అనుకో. ఓకే, లేదా డోర్ ECU అని పెడతాను సింపుల్ గా. బాడీ కంట్రోల్ అన్న పెద్ద పెద్ద పదాలు మనకి ఎందుకు, కానీ క్వశ్చన్ అర్థమైందండి? లాజికల్ గా అనిపిస్తుందా మీకు లేదా? కనెక్ట్ అయ్యారా లేదా? ఇది డోర్ ECU అండి, అంటే డోర్ ఓపెన్ చేయాలి క్లోజ్ చేయాలంటే ఇది చేసుకుంటుంది అనమాట. సో నేను డోర్ పక్కనే ఉన్నాను, ఆ డోర్ లోనే ECU ఉంది, ఇది డోర్ ఓపెన్ చేసింది. డాష్ బోర్డు రిక్వెస్ట్ చేస్తేనే డోర్ ECU డోర్ స్టేటస్ పంపిస్తుంది, రిక్వెస్ట్ బేస్డ్ కాబట్టి. పీరియాడికల్ గా పంపిస్తే అనవసరం, ఎందుకంటే ప్రతిసారి డోర్ ఓపెన్ చేయడం క్లోజ్ చేయడం చేయరు. సో దానికి మధ్యలో ఇంకో క్రైటీరియా ఉంది, ఏంటిది? దట్ ఈస్ Acknowledgement. ప్రియారిటీ.
ఈవెంట్ బేస్డ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రయారిటీ, ఇట్ ఈస్ ఈవెంట్ బేస్డ్. టైం బేస్డ్ అవ్వచ్చు, ఈవెంట్ బేస్డ్ అవ్వచ్చు. అంటే ప్రతిసారి డోర్ ఓపెన్ అన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగితే నాకు వెంటనే డేటా రావాలి. సో ఇది డోర్ ఓపెన్ అని దీనికి సిగ్నల్ వస్తేనే ఇది దీనికి డోర్ డేటా డైరెక్ట్ గా పంపిస్తుంది అనమాట. డాష్ బోర్డ్ కోసం వెయిట్ చేయి. క్లియర్ అండి? ఈవెంట్ బేస్డ్ అంటే ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ జరిగితే నాకు వెంటనే తెలియాలి. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఓకే నువ్వు ఎప్పుడన్నా డోర్ ఓపెన్ చేస్తే నాకు వెంటనే మెసేజ్ చెయ్యి అని చెప్తాం అనమాట. మీరు చెప్తారు కదా సార్ క్లాస్కి వస్తే నాకు మెసేజ్ పెట్టరా, నేను వెంటనే జాయిన్ అయిపోతాను 2 minutes అని చెప్పేసి. అంటే ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగితే అప్పుడు నువ్వు ట్రిగ్గర్ చేస్తావు అదర్ పర్సన్. టైం బేస్డ్ ఏంటి, ఇన్సిడెంట్ జరిగిందా లేదా నాకు సంబంధం లేదు, ప్రతి పర్టికులర్ టైం తర్వాత నేను నీకు ఇది పంపిస్తాను అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ టైం బేస్డ్. ఈవెంట్ బేస్డ్ అంటే ఏదన్నా ఒక ఈవెంట్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది, ఆ ఈవెంట్ జరిగినప్పుడల్లా చేస్తుంది. లెట్స్ సే డోర్ ఓపెన్ ఆర్ డోర్ క్లోజ్, ఈ 2 ఈవెంట్స్ జరిగినప్పుడు నాకు మెసేజ్ చెయ్యి అని అంటే డోర్ ఓపెన్ చేసినా క్లోజ్ చేసినా డోర్ ఈసీయూ డాష్ బోర్డ్కి మెసేజ్ పంపిస్తాను అనమాట. బాబు డోర్ ఓపెన్ చేశారు, బాబు డోర్ క్లోజ్ చేశారు. హెడ్ లైట్ కూడా అంతే, హెడ్ లైట్ యూనిట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ హెడ్ లైట్ యూనిట్ లైట్ ఆన్ అయిపోతున్నా బాబు లైట్ ఆన్ చేశారు, డాష్ బోర్డ్కి వెళ్ళిపోద్ది అనమాట. అప్పుడు డాష్ బోర్డ్లో ఆ ఎల్ఈడీని అది ఆన్ చేస్తుంది అలాగా. సో ఈవెంట్ బేస్డ్, టైం బేస్డ్ పీరియాడికల్ గా వెళ్తూ ఉంటాయి. పీరియాడికల్ ఆర్ 2 categories. ఓకే, పీరియాడికల్ డేటా. ఓకే, ఈ 2 కాకుండా రిక్వెస్ట్ బేస్డ్ డేటా. రిక్వెస్ట్ బేస్డ్ డేటా అంటే ఎప్పుడన్నా మీరు డేటా పంపించాలనుకుంటే ఆ పంపిస్తున్నది అది. ఓకే, సో ఈసీయూ క్యాన్ ప్రోటోకాల్లో 2 రకాల డేటా ఫ్రేమ్స్ వెళ్తాయి. ఏంటిది? ఏ ఫ్రేమ్ దట్ కంటైన్స్ ఎ రిక్వెస్ట్ ఫర్ డేటా. రిక్వెస్ట్ ఫర్ డేటా అంటే ఏంటండి? ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఏ కేటగిరీ మనకి అది? పీరియాడికల్ డేటానా లేకపోతే రిక్వెస్ట్ బేస్డ్ డేటానా? ఎస్, సంబడి ఏదో చెప్పారు. రిక్వెస్ట్ బేస్డ్. ఓకే, రిక్వెస్ట్ బేస్డ్ డేటా. రిక్వెస్ట్ బేస్డ్ డేటాలో ఐ నీడ్ దిస్ డేటా అని ఉంటుంది అనమాట. సో రిక్వెస్ట్లో ఏముంటుంది అంటే ఓకే నాకు ఈ డేటా కావాలని ఉంటుంది. పీరియాడిక్ డేటాలో ఏముంటుందండి, ఐ మీన్ రిక్వెస్ట్ బేస్డ్ డేటాలో రిక్వెస్ట్ ఉంటుంది కదా. సో రిక్వెస్ట్ కంటైన్స్ వాట్ డేటా ఇట్ నీడ్. ఓకే, రిక్వెస్ట్ డేటా కంటైన్స్, రిక్వెస్ట్ ఫ్రేమ్ విల్ కంటైన్ నాకు ఏం కావాలి అన్నది ఇందులో ఉంటుంది. రెస్పాన్స్ డేటా ఏముంటుందండి? రెస్పాన్స్ ఫ్రేమ్నే డేటా ఫ్రేమ్ అంటారు. ఓకే, రెస్పాన్స్ ఫ్రేమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డేటా ఫ్రేమ్. ఇందులో ఏముంటుంది? Which data I have received? Data you asked for. Okay, or data I received, whatever you name it. Okay, so ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయండి? 2 రకాల ఫ్రేమ్స్ ఉన్నాయి. రిక్వెస్ట్ ఫ్రేమ్, డేటా ఫ్రేమ్. క్యాన్ లో ఉన్నవి రిక్వెస్ట్ ఫ్రేమ్, డేటా ఫ్రేమ్స్. సో డేటా ఫ్రేమ్ పీరియాడికల్ గా వెళ్తున్న డేటాలో ఉండొచ్చు లేదా ఈవెంట్ బేస్డ్ దాంట్లో కూడా ఉండొచ్చు. రిక్వెస్ట్ ఫ్రేమ్ మాత్రం ఎప్పుడన్నా ఎవరన్నా అడిగితే దాంట్లో ఉన్న డేటా అది. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అండి? క్లియర్ అయితే చేతులు ఎత్తండి. ఎనిమిది మంది యాక్టివ్ పీపుల్, రిమైనింగ్ లిటిల్ యాక్టివ్. ఓకే, 13 మంది. ఓకే, ఫైన్, గుడ్ ఎనఫ్, థ్యాంక్స్. ఓకే, బ్యాక్. అదే ఇక్కడ రాశారండి, ఫ్రేమ్ దట్ కంటైన్స్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ డేటా. నాకు ఈ డేటా కావాలో అని అడిగేదాన్ని రిక్వెస్ట్ ఫ్రేమ్ అంటారు. ఓకే, రిక్వెస్ట్ ఫ్రేమ్ ని ఇక్కడ ఏమంటున్నారండి? రిమోట్ ట్రాన్స్మిషన్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రేమ్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, ఆర్ ఆర్టీఆర్ ఫ్రేమ్. ఆర్టీఆర్ ఫ్రేమ్ అన్నా రిక్వెస్ట్ ఫ్రేమ్ అన్నా ఒకటేనండి. ఓకే, ఆర్టీఆర్ ఫ్రేమ్. సో ఈ 3 అక్షరాలని తీసుకొని దాన్ని ఆర్టీఆర్ ఫ్రేమ్ అని అంటున్నారు అంతే. ఓకే, ఆర్టీఆర్ దాన్నే రిక్వెస్ట్ ఫ్రేమ్ అని అంటున్నారు, లేదా సింపుల్గా రిక్వెస్ట్ ఫ్రేమ్ ఆర్ ఆర్టీఆర్ ఫ్రేమ్. డేటా ఫ్రేమ్ అంటే ఫ్రేమ్ దట్ కంటైన్స్ ద రిక్వెస్టెడ్ డేటా. రిక్వెస్టెడ్ డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని డేటా ఫ్రేమ్ అంటారు. ఓకే, ఫ్రేమ్ తెలిసింది, కానీ ఫ్రేమ్ని ఎలా స్ట్రక్చర్ చేయాలనేది తెలుసుకుందాం.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను స్పీడ్ పంపించాలి, స్పీడ్ 80 kmph. ఓకే, ఇంకేం చెప్పాలి? గేర్, 4th గేర్. ఓకే, లైట్స్, let's say left indicator, yes or no. Left indicator, light. సో ఇలాగా రకరకాల డేటా ఉంటుందండి. ఈ రకరకాల డేటా అంతటినీ కూడా ఒక మెసేజ్లో కలిపి పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట. సో కలిపి పెట్టేసి ఆ డేటా పంపించవచ్చు. డిపెండ్స్ ఆన్ ఇఫ్ వన్ ECU is containing all this data. సో మనం ఇంతకుముందే మాట్లాడుకున్నాం, ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ బేస్డ్ అయితే ఇదొక సిగ్నల్ ఇనిషియేట్ చేయాలి, దీనికి ఒక సిగ్నల్ ఇనిషియేట్ చేయాలి, మళ్ళీ దీనికి ఒకటి. సో 3 ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ అలా ప్యారలల్గా వెళ్ళిపోయాయి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే స్పీడ్ 80 కిలోమీటర్స్ కదా. సో 80 కిలోమీటర్స్కి రిప్రజెంట్ చేయడానికి నాకు ఎన్ని బిట్స్ కావాలండి? 80 అన్న నెంబర్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఎన్ని బిట్స్ కావాలి? హెక్సాడెసిమల్ 80. సో బైనరీలో ఎన్ని బిట్స్ కావాలండి? 1 2 3 4 5 7 8. సో 8 bytes తీసుకున్నాను. సో ఫస్ట్ వచ్చిన 8 bytes లో నేను ఈ డేటా పెట్టేసుకుంటానండి. తర్వాత గేర్ 4. సో గేర్ 4కి నేను ఒక డేటా తీసుకుంటాను. 4 రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఎన్ని బైట్స్ కావాలండి? 1 2 4 3 ఐడియల్ గా కావాలి, బట్ ఓకే లెట్స్ సే ఇలాగ ఉంది, దీనికి పెట్టుకున్నాను. లెఫ్ట్ ఇండికేటర్ ఎస్ ఆర్ నో, దీనికి ఎన్ని బైట్స్ కావాలి? ఎన్ని బిట్స్ కావాలి? 1 bit. వెరీ గుడ్. మిగతా వాళ్ళు 1 ఉంటే లైట్ ఆన్ అయినట్టు, 0 ఉంటే ఆఫ్ అయినట్టు, అంతే. సో అందుకు కాబట్టి దీనికి ఒక బిట్ సరిపోతుంది. సో ఇలాగే వీటన్నిటిని కలిపి నేను ఒక డేటా కింద పెట్టేసుకొని దీనికి డేటా పంపించేయచ్చు అనమాట. ఇది నాకు కావాల్సిన డేటా. అబౌవ్ డేటా కోసం ఇది మనం రీడబుల్ ఫార్మాట్ అండి. ఇది కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యే భాషలో వన్స్ అండ్ జీరోస్ పంపిస్తుంది. సో ఇది మనకు కావాల్సిన డేటా ఫర్ ECU డిస్ప్లే ఆర్ యూజ్. ఈ 3 దీనికి కావాలి. కొందరు కనిపించదు అన్నారు కదా. ఓకే, దీన్ని ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది పెట్టండి. సో దీన్ని ఫ్రేమ్ అప్ చేయాలి. సో ఫ్రేమ్ అప్ చేయాలని అంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలండి? నేను ఏ మెసేజ్ పంపించాలన్నా ఫస్ట్ ఏం ఉండాలి? నాకు స్టార్ట్అప్ ఫ్రేమ్ ఏదో ఒకటి కావాలి. ప్రోటోకాల్ టు ప్రోటోకాల్ ఇది వేరీ అవుతుందండి. ఫ్రేమ్ స్ట్రక్చర్ అన్నది, ఫ్రేమ్ స్ట్రక్చర్ వేరీస్ ఫ్రమ్ ప్రోటోకాల్ టు ప్రోటోకాల్. ఓకే, సో క్యాన్ ప్రోటోకాల్లో స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఇక్కడ ఉంది చూడండి. ఫస్ట్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్, SOF అంటే స్టార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్. తర్వాత ఏముందండి? ఆర్బిట్రేషన్ ఫీల్డ్. స్టార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ సైజ్ ఎంత కనిపిస్తుందా? 1 bit ఇక్కడ కింద 1 bit. ఆర్బిట్రేషన్ ఫీల్డ్ 12 bits ఆర్ 32 bits. కంట్రోల్ ఫీల్డ్ 6 bit. ఏంటనేది చూద్దాం. అది 6 bits. డేటా ఫీల్డ్ 8 bytes అంటే ఒక మెసేజ్ లో ఎంత డేటా పంపించగలనండి నేను? మాక్సిమం 8 bytes. సో 8 bytes, ఒక్కో బైట్కి ఎన్ని బిట్స్ ఉంటాయండి? 8 bits ఉంటాయి. ఒక బైట్కి 8 bits ఉంటాయి అంటే మాక్సిమం 64 bits ఆఫ్ డేటా ఒక మెసేజ్ లో పంపించగలను. ఒక క్యాన్ మెసేజ్ కి ఎంత డేటా పంపించగలను? క్వశ్చన్. ఓకే, 1 CAN message can carry how much data? ఒక CAN మెసేజ్ ఎంత డేటా క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తుందండి? వీడు ఇక్కడ ఇచ్చిన దాని ప్రకారం మీరు చెప్పగలగాలి. సౌండ్లు రావట్లేదు. 8 bytes. ఇక్కడ ఇచ్చిన ప్రకారం డేటా ఫీల్డ్ మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇది మాత్రమే డేటా, మిగిలినంతా డేటా కాదు. ఓకే, సో మొత్తం మెసేజ్ లో ఈ డేటా అని ఉన్నది మాత్రమే మనకి డేటా. మిగిలింది ఏది పనికొచ్చే డేటా కాదు. మిగిలిందంతా ఆ ఫ్రేమ్ గురించి ఈసీలో అర్థం చేసుకునేదానికి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది మెసేజ్. ఈ మెసేజ్ లో నేను చెప్పాను మీకు డేటా 9 నుంచి 0 వరకు మధ్యలో ఉన్నది మాత్రమే డేటా అని మీకు అర్థమైంది కాబట్టి మీరు చేశారు. కంప్యూటర్కి ఇలాగ వర్బల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పనిచేయవు కదా. సో
దానికి ఏదో ఒకటి తెలియాలి. అలా తెలుస్తున్న దానికి మిగిలినదంతా వాడతాం అనమాట. ఈ ఫీల్డ్ వాడినా, ఈ ఫీల్డ్ వాడినా, ఏ ఫీల్డ్ వాడినా ద ఓన్లీ పర్పస్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ విల్ డూ డిఫరెంట్ జాబ్స్. ఓకే, అదేంటేంటివి అనేది ఇప్పుడు చూసుకుందాం. బట్ కీ డేటా ఏదండి? కీ డేటా విల్ ఆల్వేస్ రిమైన్ దిస్ వన్. మీరు పంపించాలనుకుంటున్న డేటా, మెసేజ్ రూపంలో మీరు పంపించే డేటా ఈ డేటా ఫీల్డ్లో మాత్రమే పెడతారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. డేటా ఫ్రేమ్ అయినా రిక్వెస్ట్ ఫ్రేమ్ అయినా ఎక్కడైనా జరిగేది అదే. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో డేటా ఫ్రేమ్ అయితే ఈ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయండి. నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రేమ్ కూడా ఉంది కదా, రిమోట్ ట్రాన్స్మిషన్ రిక్వెస్ట్ అంటారు, ఆర్టీఆర్ అంటారు, లేదా రిక్వెస్ట్ ఫ్రేమ్. సో రిక్వెస్ట్ ఫ్రేమ్ లో ఏమేమి ఉంటాయి చూడండి. స్టార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ ఉంది, ఆర్బిట్రేషన్ ఉంది, కంట్రోల్ ఫీల్డ్ ఉంది, సిఆర్సి, అక్నాలెడ్జ్మెంట్, ఎండ్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్. ఓకే, ఇందులో మిస్ అయింది ఏంటండి? డేటా ఫ్రేమ్ కి ఆర్టీఆర్ ఫీల్డ్ కి ఏ ఫీల్డ్ మిస్ అయింది? స్టార్ట్ ఆఫ్ డేటా ఫ్రేమ్ ఉంది, ఆర్బిట్రేషన్, కంట్రోల్ ఫీల్డ్, డేటా ఫీల్డ్ మిస్ అయింది. ఇంకా సిఆర్సి ఫీల్డ్ ఉంది, అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఫీల్డ్ ఉంది, ఉంది. ఓకే, ఎండ్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ ఒకటి ఉంది. ఓకే, సో రెండింటికి తేడా ఏంటి? డేటా ఫ్రేమ్ కి ఆర్టీఆర్ ఫ్రేమ్ కి. సెకండ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండి. డేటా ఫీల్డ్ కి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డేటా ఫ్రేమ్ అండ్ ఆర్టీఆర్ అనొచ్చు, రిక్వెస్ట్ ఫ్రేమ్ అనొచ్చు, లేదా రిమోట్ ట్రాన్స్మిషన్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రేమ్ అనొచ్చు. ఆడు ఎలా మాట్లాడేది నాకు తెలియదు, బట్ డేటా ఫ్రేమ్, రిక్వెస్ట్ ఫ్రేమ్ నేను ప్రస్తుతానికి రెండే వాడుతున్నాను. సో రెండింటికి డేటా ఏంటంటే డేటా ఫీల్డ్. ఓకే, ప్రస్తుతానికి ఇది ఒకటి చెప్పిన రైట్ ఆన్సర్. ఇంకొక డిఫరెన్స్ ఉంది, అది లాస్ట్ లో చూద్దాం. ఓకే, సో డేటా ఫీల్డ్ ఇక్కడ ఎంత? క్యాన్ మెసేజ్ కెన్ క్యారీ హౌ మచ్ డేటా? 8 bytes. 8 ఏంటివి? బైట్స్. సో ఫైన్. ఓకే, ఇప్పుడు 1 by 1 ఫీల్డ్స్ చూద్దామండి. A frame consists of large number of bits. That's all. Bit represents in a frame are 2 types. ఎన్ని బిట్స్ అన్న దాని వరకు వెళ్ళక ముందే ఒకసారి డామినెంట్ బిట్, ఇండివిజువల్ బిట్ గురించి అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దామండి. డామినెంట్ బిట్, రెసెసివ్ బిట్. ఓకే, మనము బిట్ 0, బిట్ 1 అని మాట్లాడమండి. క్యాన్ ప్రోటోకాల్లో మాట్లాడినప్పుడు బిట్ని బిట్ 0, బిట్ 1 అని మాట్లాడద్దు, డామినెంట్ ఆర్ రెసెసివ్ అని మాట్లాడతాం అనమాట. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ బిట్ 0 ఇస్ కాల్డ్ వాట్? క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఓకే, బిట్ 0 ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? డామినెంట్. ఇది మీరు క్లియర్ గా వాడుతూ ఉండాలండి. వాడకపోతే పదాలు రావలాగా. ఫస్ట్ టైం కాబట్టి మీకు ఇనిషియల్ గా కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉంటుంది, తర్వాత ఇది వచ్చేస్తుంది. రెసెసివ్. ఓకే, అగైన్ నేను మళ్ళీ ఇండివిజువల్ పదాలకు వెళ్ళట్లేదు, పదాలను పట్టుకుంటే మీకు లాజిక్లు వచ్చేస్తాయి. అది మీరు కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి. డౌన్ ద లైన్ కొన్ని క్లారిఫై అవుతాయి కాబట్టి నేను మళ్ళీ చెప్పట్లేదు. ఓకే, డామినెంట్ అండ్ రెసెసివ్. డామినెంట్ బిట్ కి ఇక్కడ చూడండి, he has given one keyword. Dominant bit has a higher priority than the recessive bit. Okay, than the recessive bit. Higher priority అన్నాడు. అంటే ప్రయారిటీ అంటే ఏంటండి? ఎప్పుడన్నా ఇద్దరు కొట్టుకోవాల్సి వస్తే ఎవడన్నా బిట్ 0 పంపిస్తున్నాడు, ఇంకొకడు బిట్ 1 పంపిస్తున్నాడు, ఎవరికి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారండి? డామినెంట్ బిట్. డామినెంట్ బిట్ కి ఇది ఇస్తారు. ఓకే, ఫైన్. అంతవరకు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంకా మిగిలింది అవసరం లేదు. దీనికి ఇంకొంచెం డెప్త్ ఉంది, అది తర్వాత చూద్దాం. ఓకే, బిట్లు అంటే క్లారిటీ వచ్చింది కదా. బిట్ 0, బిట్ 1 అనొద్దు, డామినెంట్ ఆర్ రెసెసివ్ చెప్తారు అంతే. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్. డేటా ఫ్రేమ్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని అంటారు. డేటా ఫ్రేమ్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే మీరు ఇలాగా ఫీల్డ్ ఇదంతా పెట్టాలండి. ఇక్కడ చూడండి, బస్ ఐడియల్ అంటే నెట్వర్క్ లో ఎప్పుడు డేటా ఎక్స్చేంజ్ అవుతూ ఉంటుందండి. 1s and 0s ఇందులో వెళ్తా ఉంటాయి. ఎప్పుడు మెసేజ్ వెళ్తుంది అంటే బస్సు ఖాళీగా ఉందని తెలిసిన తర్వాతే ఒక ఫ్రేమ్ వెళ్ళాలి. ఓకే, సో అందుకని
డేటా ఫ్రేమ్ కానీ రిమోట్ ఫ్రేమ్ కానీ పెట్టినప్పుడు ఫస్ట్ బస్ ఐడియల్గా ఉందో లేదో చెక్ చేసుకుంటుంది. చెక్ చేసుకున్న తర్వాత స్టార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ పెడుతుంది. సో ఇది ఒక ఫీల్డ్ అండి. ఈ ఫ్రేమ్లో ఇలా ఇండివిజువల్ బాక్సెస్ ఉన్నదాన్ని ఫీల్డ్ అంటారు, ఇండివిజువల్ ఫీల్డ్. ఆ ఫీల్డ్కి ఒక పర్పస్ ఉంటుంది, ఈ ఫీల్డ్కి ఒక పర్పస్ ఉంటుంది. ఆ పర్పస్ ప్రకారం మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాం వాట్ ఆర్ దే. సో ఫస్ట్ ఏంటండి, ఫస్ట్ ఫీల్డ్ ఏంటి? సో మనం ఇప్పుడు ఫ్రేమ్లో మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయండి? డేటా ఫ్రేమ్, ఆర్టీఆర్ ఫ్రేమ్. సో రెండిట్లో కలిపి ఇందులో ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6. డేటా ఫ్రేమ్లో ఒక డేటా ఫీల్డ్ ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి. సో మొత్తం ఫీల్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 7 ఉంటాయి. ఈ 7 ఫీల్డ్స్లో మనం 1 by 1 స్టార్ట్ చేస్తున్నామండి. స్టార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్. సో స్టార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ ఫీల్డ్లో ఎన్ని బిట్లు ఉంటుందండి? స్టార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్లో 1 bit. 1 bit. సో స్టార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ అని అన్ని కంట్రోలర్స్కి లేదా అందరు కంట్రోలర్స్కి ఎలా తెలుస్తుంది? This is the problem with my shortcuts. Every time I use it, this is gone case. Okay. So ఇక్కడ ఉన్నాం. సో దీన్ని తీసుకుందాం. దీంట్లో ఇది స్టార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్. ఓకే. సో స్టార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ ఉంది. స్టార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ కి ఒక బిట్ కావాలి. సారీ. ఓకే. సో స్టార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ కి ఒక బిట్ కావాలి. ఈ బిట్ ఏముండాలండి? బస్ ఐడియల్ గా ఉంటుంది. సో బస్ ఐడియల్ అంటే మనం ఇట్లా, సారీ, ఓహో, ఒక బస్సు, దీంట్లో ఇలాగ నోట్స్ అన్ని కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే. సో ఈ నోట్స్లో ప్రతి ఒక్కరు డేటా పంపించవచ్చు. వీడు పంపించవచ్చు, వీడు పంపించవచ్చు, వీడు పంపించవచ్చు, వీడు పంపించవచ్చు. ఐ మీన్ ఇలా కొన్ని బాక్సెస్ ఉంటాయి. వీళ్ళందరూ, ఈ బాక్సెస్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎవరండి? కంట్రోలర్స్, మైక్రో కంట్రోలర్స్, ఈసీయూస్, వాట్ ఎవర్ యూ నేమ్ ఇట్, వాళ్ళు వీళ్ళు, రైట్? సో ఎవరైనా డేటా పంపించవచ్చు. డేటా ఎవరు పంపించకపోతే బ్లాక్ కలర్ లైన్ గానే ఉంటుందండి. లేకపోతే ఇలాగా డేటా వెళ్తా ఉంటుంది. సో ఈ డేటా లేనప్పుడు బస్ ఐడియల్ గా ఉంది. సో బస్ ఐడియల్ గా ఉన్నప్పుడు సమ్ డేటా ఉంటుంది. స్టార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ అని తెలిసినప్పుడు ఎలా తెలుస్తుందండి నెట్వర్క్ కి? బిట్ 0 ఫస్ట్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ పంపించాలి అని అంటే ఫస్ట్ బిట్ షుడ్ బి డామినెంట్ ఆల్వేస్. అంటే నెట్వర్క్ లోకి ఏ బిట్ పంపించాలండి? ఫస్ట్ 0. బిట్ 0 పంపించాలి, డామినెంట్ బిట్ పంపించాలి. సో డామినెంట్ బిట్ అంటే ఏంటి? బిట్ 0. సో బిట్ 0 అంటే సమ్ 0 volts అనుకుందాం అనుకోండి. సో లైన్ మీద 0 volts వచ్చింది అని అంటే ఓకే, ఎవరో డేటా పంపిస్తున్నారని అందరు అలర్ట్ అవుతారు అనమాట. ఓకే. డామినెంట్ బిట్ వచ్చింది అని అంటే ఓకే, డేటా ట్రాన్స్ఫర్ జరగబోతుంది అని అందరు అలర్ట్ అవుతారు. సో దట్ ఈస్ హౌ ద పీపుల్ విల్ నో. ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్లో స్టార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ ఏంటండి? నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను కదా. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో స్టార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ ఏంటి? 9. థ్యాంక్ యూ. సో 9 అన్న డిజిట్ వస్తే ఓకే, నెక్స్ట్ రాబోయేది డేటా వస్తుంది అనేది మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. అలాగా క్యాన్వాస్ లో డామినెంట్ బిట్ వచ్చింది అనుకోండి. డామినెంట్ బిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 0. ఇక్కడ నేను 0 volts ఎగ్జాంపుల్ చెప్పానంటే యాక్చువల్గా అది కాదు బాబాయ్, మళ్ళీ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ 0 volts. ఓకే. సో డామినెంట్ బిట్ వస్తుంది. డామినెంట్ బిట్ అంటే 0 వస్తే యు ఆర్ సెండింగ్ డేటా అన్నది గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నీడెడ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. ఓకే. సో ఫస్ట్ బిట్ 0 వచ్చేస్తేనే డేటా స్టార్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ అర్థమైంది కదండి. ఎంత సైజు? 1 bit. ఆ 1 bit ఏమి ఉండాలి? డామినెంట్ బిట్ ఉండాలి. He has mentioned it clearly. That's all. Moving on to the next one, arbitration field. So arbitration field అంటే ఏంటండి? ఎంత సైజ్ ఇది? 12 bits ఆఫ్ డేటా ఆర్ 32 bit. ఓకే. ప్రస్తుతానికి 12 bit గుర్తుపెట్టుకోండి. 32 bit ఎక్కడ అంటే ఇక్కడ మీకు 2 ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా, CAN 2A, CAN 2B అని.
ఈ CAN 2B కి 32 బిట్ ఉంటుందండి. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ CAN 2 దిస్ ఈస్ 32 బిట్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ CAN 1 దిస్ ఈస్ 12 బిట్ ఆర్బిట్రేషన్. ఓకే, సో ఇది తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాను, స్కిప్ చేయట్లేదు, ఇంటెన్షనల్లీ స్కిప్డ్. ఓకే, బట్ ఓకే ఫైన్. ఆర్బిట్రేషన్ ఫీల్డ్, ఆర్బిట్రేషన్ అంటే ఏంటంటే అసలు ఇక్కడ రాస్తున్నది, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ద ఐడెంటిఫైయర్ ఫీల్డ్ as the identity of the entire Priority. traveling on the bus is figured out by decoding this field. Okay, identity of the frame, identity of the entire frame. Arbitration field లో ఏముంటుందండి, ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్ విల్ బి దేర్. సో ఐడెంటిటీ ఏంటనేది చూద్దాం ఇప్పుడు. వాట్ ఈస్ ఆర్బిట్రేషన్, వాట్ ఈస్ ఐడెంటిటీ? ఆర్బిట్రేషన్ అంటే ఏంటండి? ఎంతమంది విన్నారు అసలు ఆర్బిట్రేషన్ పదం ఎప్పుడు విన్నారు? Yes, sir. Two persons disputes anything. Yes. That is called a So two persons have disputes, then you heard this word arbitration. Thank you. ఇంకెవరన్నా ఇంకేదన్నా? Come on guys, చెప్పండి, ఇంకెక్కడన్నా విన్నారా? ఎక్కడ వినలేదా? అట్లీస్ట్ అదే చెప్పండి, ఎక్కడ వినలేదు ఇంకా, అంతే అని చెప్పేసి. ఓకే, సినారియో ఎక్కడదే తీసుకుందాం, లెట్స్ నాట్ స్విచ్ ఎవ్రీవేర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ కంట్రోలర్ C ఉంది, కంట్రోలర్ F ఉంది. ఓకే, వీళ్ళిద్దరు ఒకటేసారి డేటా పంపించాలనుకుంటున్నారు. ఎన్ని బస్సులు ఉన్నాయండి మన దగ్గర మొత్తం ఈ CAN నెట్వర్క్ లో? ఎన్ని బస్సులు ఉన్నాయి? One bus. సారీ, single bus. సింగిల్ బస్, వన్ బస్. సో ఒకటే బస్సు ఉంది, బస్సు ఖాళీగా ఉంటే ఎవడో ఒకటి పంపిస్తాడు. ఒకసారి ఇటు పంపించాక ఇటు వెళ్ళిపోయారు, బాగానే ఉంది. బట్ అట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ సెకండ్ మినిట్, లెట్స్ సే ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ సెకండ్ మినిట్, సెకండ్ బోల్డ్ సెకండ్స్ అయిపోతాయి, థర్డ్ సెకండ్. ఓకే, అట్ 12 o'clock, అంటే 12 o'clock డేటా పంపించాలనుకుంటున్నారు. ఎగ్జాక్ట్ గా 12:00 minutes కి డేటా పంపించాలనుకుంటున్నారు. అప్పుడు ఏమవుద్దండి? ఈడు డేటా పంపిస్తాడు, ఏమవుద్ది అప్పుడు? బస్సు ఇనిషియల్ గా ఫస్ట్ ఖాళీగా ఉంది, ఎవ్వరు పంపించట్లేదు. ఎగ్జాక్ట్ గా 12 hours 12 minutes 12 seconds కి డేటా పంపించారు. ఇద్దరు చూసారు, బస్సు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడే పంపించాలి, ఇద్దరికి రూల్ తెలుసు. సో ఇద్దరు బస్సు పంపించారు. ఓకే, ఈడు డేటా ఖాళీగా ఉంది చూసాడు, ఈడు డేటా ఖాళీగా ఉందా లేదా అని చూసాడు. ఇద్దరికి ఖాళీ కనపడింది, ఇద్దరు ఫస్ట్ బిట్ పంపించారండి. లెట్స్ సే స్టార్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్, ఇద్దరు ఆ టైంలోనే పంపించారు. స్టార్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్ ఏంటి? ఫస్ట్ పంపించేది 0, డామినెంట్. డామినెంట్. ఇద్దరు డామినెంట్ బిట్ పంపించారు, బానే ఉంది, ఎగ్జాక్ట్ గా ఇదే ఉంది. రెండు సేమ్ వోల్టేజెస్, అంటే రెండు బిట్ జీరోసే పంపించారని అనుకుందాం. వోల్టేజ్ సేమ్ ఉంటుంది కదా, లైన్ లో ఉన్నది, తేడా ఏముండదు. కాబట్టి ఇద్దరు పంపిస్తున్నట్టు ఎవరికి తెలియదు డేటా. ఏదో 0 volts ఉండాలి, అంతకుముందు 1 volt ఉంది. ఎగ్జాంపుల్కి చెప్తున్నానండి, అంతకుముందు బస్సులో 1 volt ఉంది, వీళ్ళు 0 పంపించారు స్టార్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్. మేబీ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా డామినెంట్ బిట్ పంపించారండి. ఓకే, 0, 1 వదిలేయండి, డామినెంట్ బిట్ పంపించారు. సో డామినెంట్ బిట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బస్ ఎప్పుడు డేటా లేనప్పుడు 0 volts ఉంటుంది అనుకున్నాం. ఓకే, మీరు డామినెంట్ బిట్ పంపిస్తేనే 5 volts వచ్చిందండి. ఈడు 5 volts, ఈడు 5 volts పంపించాడు. సో రెండు 5 volts కాబట్టి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ లేదు, డేటా వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, స్టార్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్ జరుగుతుందని అందరూ అలర్ట్ గా ఉన్నారు. ఆ టైంలో వీడు డేటా పంపిస్తాడు, వీడు డేటా పంపిస్తాడు. అప్పుడు ఏమవుద్ది? క్లాష్ అవుతుందా? అవుతుందా అవదా? సో ఈ క్లాష్ ని అవాయిడ్ చేయాలి, లేకపోతే ఏమవుతుందండి? ఇఫ్ యూ డోంట్ అవాయిడ్ ద క్లాష్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇద్దరు ఎదురెదురుగా వస్తున్నారండి, వెహికల్లో వస్తూ ఉన్నారు. ఆడికి ఎదురుగా వచ్చే వెహికల్ కనపడలేదు, ఈడికి ఎదురుగా వచ్చే వెహికల్ కనపడలేదు. ఏమవుతుందండి? గుద్దుకుంటారా? గుద్దుకోవడమే కొలిజన్ అంటే, ఇంకేం లేదు. సో దేర్ విల్ బి కొలిజన్ ఆఫ్ డేటా. కొలిజన్ ఆఫ్ డేటా లీడ్స్ టు వాట్?
ఎర్రర్ డేటాలో ఇద్దరు మనుషులు గుద్దుకుంటే ప్రాణాలు పోతాయి, 2 డేటాలు గుద్దుకుంటే డేటా పోతాయి అంతే. ఓకే, సో డేటా పోతుంది. సో మనం ఇది అవాయిడ్ చేయాలి కదా, అలాగొస్తే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో అందుకని ఏం చేస్తారంటే స్టార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ పంపిస్తేనే ఫస్ట్ పంచాయతీ మొదలు పెడతారు అనమాట. వాట్ డూ యూ మీన్ బై పంచాయతీ ఈస్ దిస్ వన్. ఓకే, సో ఆర్బిట్రేషన్. ఈ ఆర్బిట్రేషన్ బిట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఆర్బిట్రేషన్ ఇద్దరు పంపించకపోతే ఓకే ఓకే ఇంకొక రూల్ ఉందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దరు సేమ్ టైంలో పంపించకపోతే ఎవరన్నా స్టార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ పంపిస్తేనే మిగతా వాళ్ళు ఎవరు ఇంకా డేటా పంపించరండి. స్టార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ 2 o'clock ఒకరు పంపిస్తున్నారు, ఇంకొకరు ఆ 12.00.01 లో పంపించాలనుకున్నారు అనుకోండి. 00లో స్టార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ చూస్తూనే 1 లో ఆపేస్తారండి, డేటా పంపించరు, రిసీవింగ్ మోడ్ లోనే ఉంటారు. మళ్ళీ ఎండ్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ చూసేంత వరకు ఇంకెవరు పంపించరు. అదొక రూల్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద రూల్ దే డిఫైన్ దెమ్సెల్వ్స్. సో క్యాన్ ప్రోటోకాల్స్ అన్ని అవే ఫాలో అవుతాయి. బట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి, అట్ ఏ టైం డేటా పంపించినప్పుడు మాత్రం ఆర్బిట్రేషన్ ప్రాసెస్కి వస్తారు. ఆర్బిట్రేషన్ లో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కంట్రోలర్ వీడు ఒక మెసేజ్ పంపించాలనుకున్నాడు, సో ఆ మెసేజ్ ఐడెంటిఫైర్ ఇందులో పెడతారనమాట. వీడు ఏదైతే పంపించాలనుకున్నాడో దాని డేటా ఇక్కడ పెడతాడు. ఆ పెట్టినప్పుడు వస్తున్న డేటా ఇదనమాట. సమ్ రీజన్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ ద పిక్చర్. దేర్ యూస్ టు బి ఏ పిక్చర్ ఆర్బిట్రేషన్, లేకపోతే గూగుల్ నుంచి తీసేస్తాను. ఇంట్రెస్టింగ్. ఓకే, మొత్తం ప్రాసెస్లో లేదు. ఓకే, లెట్స్ గో. సర్ప్రైజ్. ఓకే, డేటా ఉందా ఇక్కడ? డేటా లేదు. ఇక్కడ డేటా లేదు. ఇక్కడ ఉంది, ఏదో ఉంది ఇక్కడ సంథింగ్. ఎస్, ఇది ఉంది. కాపీ ఇమేజ్. ఓకే, everybody can see it. Tech Vedas. Thank you, Tech Veda. Okay. Oh my god. అయితే అటు లేకపోతే ఇదా వచ్చింది గొర్రె. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 3 నోట్స్ ఉన్నాయి కదండి. క్యాన్ నోట్స్ 3 ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఇది ఉన్నాయి అనుకోండి, క్యాన్ 1, క్యాన్ 2, క్యాన్ 3 ఇలాగా ఒక 3 నోట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 ఒక్కటేసారి మెసేజ్ పంపించాలనుకున్నాయండి. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఒకటేసారి మెసేజ్ పంపించాలనుకున్నాయో అప్పుడు ఈ ఆర్బిట్రేషన్ ఫీల్డ్ విల్ బి వెరీ ఎఫెక్టివ్. సో ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ డేటా పంపిస్తారు. ఫస్ట్ డామినెంట్ బిట్ పంపించారు ఇద్దరు. డామినెంట్ బిట్ అంటే బిట్ 0 బిట్ 1 బిట్ 0. ఓకే, 0 పంపించారు అందరూ. అందరికి బస్సు ఖాళీగా కనపడింది, అందరూ 0 పంపించారు. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ ఐడి పంపిస్తారండి, మెసేజ్ ఐడి. నెక్స్ట్ వస్తున్నది ఆర్బిట్రేషన్ ఫీల్డ్ వస్తుంది కదా. ఈ ఆర్బిట్రేషన్ ఫీల్డ్ లో ఏముంటుందంటే మెసేజ్ ఐడి ఉంటుందండి. దట్ ఆర్బిట్రేషన్ ఫీల్డ్ విల్ కంటైన్ మెసేజ్ ఐడి. ఓకే, సో ఈ మెసేజ్ ఐడి సైజ్ ఎంత అండి? ఇది 11 bits. సో ఇందులో 12 బిట్స్ ఉంది. ఈ 12 బిట్స్ లో 11 బిట్ ఆఫ్ ఈజ్ ఐడి, 1 బిట్ అన్నది ఆర్టీఆర్ డేటా ఫీల్డ్ అని చెప్పేదండి అంతే. somehow I cannot see anywhere that particular thing. ఇది ఓకే, సో 11 బిట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంటుంది. 11 బిట్ ఐడెంటిఫికేషన్, నెక్స్ట్ ఆర్టీఆర్. ఈ 11 బిట్ ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది ఈ మెసేజ్ కి సంబంధించి మెసేజ్ ఉన్న దాన్ని బట్టి మెసేజ్ ఏది ఉందో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసేది ఈ ఐడెంటిఫైర్ అండి. అందుకని దాన్ని ఐడెంటిఫైర్ అంటారు. సో ఆర్బిట్రేషన్ ఫీల్డ్ విల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 parameters, ఐడెంటిఫైర్ 11 బిట్ ఐడెంటిఫైర్ ప్లస్ ఆర్టీఆర్. సో ఆర్టీఆర్ సైజ్ ఎంత? 1 బిట్ అండి. ఓకే, ఆర్టీఆర్ సైజ్ ఇస్ 1 బిట్.
ఐడెంటిఫైర్ సైజ్ ఇస్ 11 బిట్. సో ఈ 11 బిట్స్ లో ఇక్కడ ఎన్ని బిట్స్ ఉన్నాయో చూసుకోండి, ఇది కౌంట్ చేసుకుంటే మీకు అదే వస్తుంది. ఓకే, సో 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. సో ఇది డెసిమల్ రిప్రజెంటేషన్ అండి, సారీ ఇది బైనరీ రిప్రజెంటేషన్, ఇది హెక్సాడెసిమల్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, సేమ్ 7F3ని బైనరీ ఫార్మాట్ లో రాస్తే ఇలాగ వస్తుంది అనమాట, all ones 001. ఓకే, సో హెక్సాడెసిమల్ 7F3 ఇది ఏదైతే ఉందో అదే వస్తుంది ఇక్కడ. ఇది 11 బిట్ ఐడెంటిఫైరే కాబట్టి ఈ బిట్ తో దీన్ని చూడదు అనమాట, ఇది ఓన్లీ ఇక్కడ వరకే చూస్తుంది. ఎందుకంటే క్యాన్ ఫ్రేమ్ డిజైన్ చేసింది ఓన్లీ 11 బిట్ కి మాత్రమే డిజైన్ చేశాడు, సో 11 బిట్స్ లోనే రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో 1 1 1 1 1 మధ్యలో 2 సున్నాలు 1. సో ఇలాంటి డేటా వెళ్తుంది అనమాట. సో ఈ డేటా వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ ఏ బిట్ వెళ్తుందండి, ఫస్ట్ వాట్ బిట్ విల్ ఎంఎస్బి వెళ్తుందా? ఓకే, ఇంకోరు ఏదో అన్నారు, ఏది వెళ్తుందండి? ఎస్, దట్ ఈస్ ఎంఎస్బి అండి. సో ఇలాగ డేటా వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ బిట్ ఏదైతే వెళ్తుందో అది ఎంఎస్బి వెళ్తుందండి. సో ఇటు పక్క నుంచి వెళ్ళదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. డేటా లోవర్ సిగ్నిఫికెంట్ లో ఉన్నది వెళ్ళదు. ఇది ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండి. డేటా మెసేజ్ ఐడెంటిఫైర్ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఈ బిట్ ఫస్ట్ వెళ్తుందా, ఈ బిట్ ఫస్ట్ వెళ్తుందా అన్నది క్వశ్చన్. ఓకే, ఎందుకంటే ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్తే రిజల్ట్ ఒకలా ఉంటుంది, ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్తే రిజల్ట్ ఒకలా ఉంటుంది. ఎందుకంటే బిట్ రిప్రజెంటేషన్ మారిపోతుంది కదా. సో ఇక్కడ నుంచి వెళ్తే 1100 వెళ్తుంది, ఇక్కడ నుంచి వెళ్తే 1101 వెళ్తుంది, 1100 ఇక్కడ 1101. సో డేటా పంపించినప్పుడు ఇట్ విల్ గో ఎంఎస్బి ఫస్ట్. మీకు ఇందులో కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ ఇట్ somewhere here. The most significant bit will always be most significant bit. స్టార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ లో ఫస్ట్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ వెళ్తుంది, ఆ తర్వాత ఆర్బిట్రేషన్ ఫీల్డ్. ఆర్బిట్రేషన్ ఫీల్డ్ లో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్న డేటా ఇది, ఇందులో ఈ బిట్ వెళ్తుంది. సో ఈ బిట్ లో ఆర్బిట్రేషన్ వచ్చింది, అందరూ ఒకటే డేటా పంపించాలని, ఐ మీన్ అందరూ ఒకటేసారి పంపించాలనుకుంటున్నారు. ఇది 0-1s రిప్రజెంటేషన్స్ అండి ఇక్కడ. సో దాని ప్రకారం ఇది ఉంది. సో అందరూ ఫస్ట్ ఏం పంపిస్తున్నారు, మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ పంపిస్తున్నారు. ఇందులో మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ ఏది ఉందండి? వాట్ ఈస్ దేర్? 3 నోడ్లు పంపించాలనుకుంటున్నాయి, సారీ 3 నోడ్లు డేటా పంపించాలనుకుంటున్నాయి. సో నోడ్ 1 ఏది పంపిస్తుంది? మెసేజ్ ఐడి పంపిస్తుంది. ఆర్బిట్రేషన్ ఫీల్డ్ లో ఏముంటుంది అన్నాం? మెసేజ్ ఐడెంటిఫైర్ ఉంటుంది అని అన్నాం. సో ఆ 11 బిట్ ఐడెంటిఫైర్ లో డేటా పంపించాలి. 7F3, 6B3, 6D9 ఇలాంటి 3 మెసేజ్లు వెళ్తున్నాయి. ఈ మెసేజ్ లో ఏముంటది అనేది మనం ముందే ప్రీ కాన్ఫిగర్ చేస్తామండి, దాన్ని బట్టి డేటా వెళ్తుంది. బట్ ఫస్ట్ అయితే ఓకే ఈ మెసేజ్ పంపిస్తున్నాను నేను అనేది చెప్తున్నాం. ఆ పంపించినప్పుడు ఇది వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ బిట్ ఏముందండి? ఆల్ వన్స్. సో ఆల్ వన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవరికి డేటా క్లాష్ జరుగుతుంది, ఇంకోరు పంపిస్తున్నారు అనేది అసలు ఐడియాకు ఉండదు అనమాట. సో ఎవ్రీబడి విల్ స్టార్ట్ సెండింగ్ ద నెక్స్ట్ డేటా. నెక్స్ట్ డేటా ఏది ఉంటుందండి? మళ్ళీ ఒకట్లే ఉన్నాయి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా అన్ని నోడ్ 1, నోడ్ 2, నోడ్ 3 అన్ని అలాగే పంపిస్తుంటాయండి డేటా. తర్వాత ఏం చేస్తున్నారండి? 3వ బిట్ పంపిస్తారు 100. సో 1 పంపించారు. 1 అన్నది డామినెంట్ రిసెసివ్ అండి? క్యాన్ లో 1 అంటే రిసెసివ్, ఓకే. 0 అంటే డామినెంట్. 0 డామినెంట్ అని ఎందుకు అంటున్నాను అనమాట. నెట్వర్క్ లో ప్యారలల్ గా 1 0 2 వచ్చినప్పుడు 1 ఓడిపోతుందండి. ఇట్ విల్ లూజ్ ద ఆర్బిట్రేషన్. దట్ ఈస్ ద లాజిక్ దట్ ఐ డిఫైన్డ్ ఇన్ ద ప్రోటోకాల్. సో 1 అన్న బిట్ వచ్చేస్తేనే 0 2 ప్యారలల్ గా వస్తున్నప్పుడు 1 0 క్లాష్ అవుతే 0 విల్ విన్. ఇక్కడ 0 ఉంది కాబట్టి ఇంకా నోడ్ 1 సైలెంట్ అయిపోతారు అనమాట. ఓహో ఎవరో డేటా పంపిస్తున్నారు, నాకన్నా వాళ్ళ డేటా ఇంపార్టెంట్ అనేది అర్థం చేసుకొని డేటా పంపించడం ఆపేస్తుంది. సో ఆర్బిట్రేషన్ ఫీల్డ్ లోంచి తప్పుకుంటుంది, అంటే సెండింగ్ మోడ్ నుంచి మోడ్కి వెళ్ళిపోయింది. ఇంక ఇది ఫస్ట్ టైం అందరూ పంపించాలనుకున్నారు, 3 పంపించాలనుకున్నారు. ఇమాజిన్ దిస్ ఈస్ ఎయిర్ బ్యాగ్ డేటా, ఓకే, దిస్ ఈస్ ఎయిర్ బ్యాగ్ డేటా, దిస్ ఈస్ స్పీడ్ డేటా, దిస్ ఈస్ డోర్ డేటా.
ఓకే, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. సో డోర్ డేటా చూసింది, ఓకే నాకన్నా ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ లేవో నెట్వర్క్ మీద వెళ్ళాల్సింది ఉంది, అందుకు కాబట్టి నేను సైలెంట్ అయిపోతానులే ప్రస్తుతానికని అనుకుంది. బస్సు ఖాళీగా లేదు, ఎవరు వాడుతున్నారని అర్థం చేసుకొని సెండింగ్ మోడ్ నుంచి రిసీవింగ్ మోడ్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఇంక ఇక్కడ నుంచి పంచాయతీ వీళ్ళిద్దరికే ఉంటుంది అనమాట, నోడ్ 2 నోడ్ 3. ఎందుకంటే ఇద్దరు 0 పంపించారు. సో మళ్ళీ వీళ్ళిద్దరు మళ్ళీ డేటా పంపించుకోవడం కంటిన్యూ చేస్తారు. నెక్స్ట్ బిట్ ఏముందండి, ఇద్దరు 0 పంపించారు, ఓకే ఫైన్, మళ్ళీ నెక్స్ట్ బిట్ పంపించుకుంటారు, మళ్ళీ ఇద్దరు 2 ఒకట్లే కాబట్టి మళ్ళీ ఇద్దరు గెలుస్తారు, మళ్ళీ ఇద్దరు వెళ్ళిపోతుంటారు, మళ్ళీ ఇద్దరు ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం మొదలు పెడతారు. ఆ నెక్స్ట్ బిట్ లో చూడండి, నెక్స్ట్ బిట్ లో ఒకడు 0 ఒకడు 1 పంపిస్తున్నాడు, వీడు 0 పంపిస్తున్నాడు. సో వీడు 0 పంపిస్తున్నాడు అని అంటే వీడు సైలెంట్ అయిపోతాడు అనమాట. ఓకే నాకన్నా ఇంపార్టెంట్ డేటా ఎవరో పంపిస్తున్నారు అంటే స్పీడ్ పంపించే డేటా వాడు కూడా సైలెంట్ అయిపోతాడు, వీడు రిసీవింగ్ మోడ్కి వెళ్ళిపోతాడు. ఓన్లీ ద ఎయిర్ బ్యాగ్ సెండింగ్ డేటా విల్ గో ఫస్ట్. అర్థమైందండి ఇది? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్బిట్రేషన్. సో ఇప్పుడు బస్సు వీడి సొంతం, నోడ్ 2 సొంతం, అంటే వీడు ఇప్పుడు మొత్తం డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేయడం మొదలు పెడతాడు, మిగతా వాళ్ళందరూ రిసీవ్ చేసుకోవడం మొదలు పెడతారు అనమాట. సో ఆర్బిట్రేషన్ విల్ కమ్ when more than one controller want to send data on the bus. That time arbitration field will be used. Okay, అర్థమైందండి? ఆర్బిట్రేషన్ క్లియర్? Arbitration will come when more than one node want to transmit data at a time. అర్థమైతే చేతులు ఎత్తండి, I will check. సగం మందికి అర్థమైంది, నెంబర్స్ పెరిగాయి. ఓకే అవును, ప్రతిసారి 15 వస్తున్నాయి. వాట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ పీపుల్? అర్థం కాని వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి. ఐఎమ్ లోయరింగ్ ద హ్యాండ్స్. అర్థం కాని వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి. ఓకే కిరణ్ అర్థం కాని వాళ్ళు అట్లీస్ట్ ఓపెన్ యువర్ మౌత్. ఎవరికి అర్థం కాలేదు చెప్పండి. కిరణ్ అర్థం కాలేదా? ఓకే నో ప్రాబ్లం. ప్రాబ్లం అర్థం కాలేదా? అర్థమైంది సార్. ఓకే సో కిరణ్ మీకు ఒకరికి అర్థం కాలేదు అంతేనా? ఓకే సో బేసిక్ గా ఆర్బిట్రేషన్ అంటే మనకి క్యాన్ నెట్వర్క్, సీరియల్ నెట్వర్క్, ఐ మీన్ ఒకటే బస్సు ఉంటుంది. ఓకే సో ఇమాజిన్ లైక్ దిస్, మీరు బస్సు ఎక్కుతున్నారు, ఫిజికల్ బస్, ఏది మన ఏపీఎస్ఆర్టీసీ బస్సు ఎక్కుతున్నారు, ఒకటే ఎంట్రన్స్ ఉంది దానికి, లేడీస్ కి జెంట్స్ కి ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ డోర్స్ ఉన్నట్టు అలా కాదు, ఒకటే డోర్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే అక్కడ నుంచి జనాలు ఎక్కాలి. ఓకే ఒక ముసలావిడ, ఒక పిల్లోడు, ఒక పెద్దోడు వచ్చాడు. ఓకే సో ప్రిఫరెన్స్ ఎవరికి ఇస్తాం మనం? ఫిజికల్ బస్. ఫిజికల్ గా మన ఏపీఎస్ఆర్టీసీ బస్ గురించి చెప్తున్నాను అబ్బా. మన బస్సు ఉంది, బస్సులో గుద్దుకుంటారు కదా, సో డోర్ ఒకటే ఉంది, బస్ ఎక్కాలి. సో ఫస్ట్ ఎవరు ఎక్కుతారు? ఒక పెద్ద అతను, చాలా ముసలతను, ఒక చాలా చిన్న పిల్లోడు, మేబీ 2nd క్లాస్ 3rd క్లాస్ చదువుతున్నాడు, ఇంకొక అతను ఇంటర్ చదువుతున్న అతను ఉన్నాడు. సో ఈ ముగ్గురు వెళ్తున్నారు బస్ మీద, బస్సులో ఎక్కాలి. ఫస్ట్ ఎవరు ఎక్కుతారు? ఓల్డ్ మ్యాన్. ఓకే తర్వాత చిన్నపిల్లని ఎక్కిస్తాడు, తర్వాత పెద్ద పిల్లడు ఎక్కుతాడు. ఓకే ఫైన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముగ్గురు ఇంటర్ చదివే పిల్లలు ఉన్నారు. ఈ ముగ్గురు ఇంటర్ చదివే పిల్లలు బస్సు ఎక్కాలి. ముగ్గురు కాదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 మంది అనుకోండి. కొట్టుకుంటారా లేదా బస్సు ఎక్కడానికి ఫస్ట్? ఎందుకంటే సీట్ అక్కడ 1 or 2 ఉన్నాయి అంతే, ఒకటే ఉంది సీట్. మీకు అందరికీ అదే సీట్ కనపడింది, 10 మంది ఎక్కాలి లేదా ముగ్గురు ఎక్కాలి. ముగ్గురు పిల్లలు కానీ 10 మందికి కానీ సేమ్ సినారియో. కాకపోతే 10 మంది వస్తే ఎక్కువ కొట్టుకుంటారు, ముగ్గురు వస్తే తక్కువ కొట్టుకుంటారు, కానీ కొట్టుకుంటారు. అవునా? సో ఆ కొట్టుకోవడం అవాయిడ్ చేయడానికి మనం వాడుతున్న ప్రాసెసే ఆర్బిట్రేషన్ అన్నమాట. ఓకే సో ఈ ఆర్బిట్రేషన్ లో ఏంటంటే ఫిజికల్ గా అయితే మనకు కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. బస్సు నాకు కొంచెం అర్జెంట్ ఉంది, నేను లాంగ్ డిస్టెన్స్ వెళ్ళాలి, ఓకే, లేదా నాకు కాలు నొప్పులు ఉన్నాయి, వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ రీజన్స్. బస్ ఎక్కిన తర్వాత మనం చెప్పేసి ఆ సీట్ ని మనం తీసుకుంటాం, ఎవరికైతే మోస్ట్ నెసెసిటీతో దానికి తగ్గట్టుగా. అలాగే డేటా ఉంది నెట్వర్క్ లో డేటా పంపిస్తూ ఉండాలి. మీకు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కోసం అని చెప్పేసి ఎగ్జాక్ట్ 12 hours 0 minutes 0 seconds అని చెప్పాను.
బట్ ఫిజికల్ గా వెళ్తున్నప్పుడు డేటా మిల్లీ సెకండ్స్ లో వెళ్తుందండి. అంత స్పీడ్ గా డేటా ఎక్స్చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, చాలా డేటా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎవ్రీ మిల్లీ సెకండ్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఎయిర్ బ్యాగ్ ఇంపాక్ట్ అయింది అనుకోండి, ఎయిర్ బ్యాగ్ సెన్సర్ హిట్ అయ్యింది, లేదా సడన్ గా మనిషి ఎవడో ఫ్రంట్ కనపడ్డాడు, బ్రేక్ వేసారు, ఒక్క సెకండ్ లేట్ అవుతే యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్. ఓకే, నేను ఇది మీకు చాలా చోట్ల ఇదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను టు సో మెనీ పీపుల్ ఇన్ మై టీమ్ ఆర్ అదర్ పీపుల్, బట్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తీస్తున్నాను. లెట్స్ సే మీరు 90 కిలోమీటర్ స్పీడ్ లో వెళ్తున్నారండి. ఓకే, హైవే మీద వెళ్తున్నారు, లెట్స్ సే 120 కిలోమీటర్. అంత కూడా అవసరం లేదు యాక్చువల్గా. రోడ్డు మీద మామూలు రోడ్డు, హైవే ట్రాఫిక్ కూడా కాదు, ట్రాఫిక్కే ఉండదు అక్కడ. సిటీలో వెళ్తుంటాం కదా, 60 కిలోమీటర్ స్పీడ్ లో వెళ్తాం, అవునా? 60 కిలోమీటర్ స్పీడ్ లో వెళ్తున్నప్పుడు ఓకే, మీకు ఒక సెకండ్ లేట్ అయిందండి, మీరు చేసే పని ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అవుతుందండి కారు? గైస్, మీరు రోడ్డు మీద వెళ్తున్నాడు, ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ పడింది, ఆడ చూడకుండా వచ్చారు, మీరు 60 కిలోమీటర్ స్పీడ్ లో వెళ్తున్నారు. పర్ సెకండ్ హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ దే విల్ ట్రావెల్? 1 kilometer. 1 meter. 60 meters. 60 కిలోమీటర్స్ అంటే 100 meters. ఓకే, 60 ఇంటూ మీటర్కి కిలోమీటర్కి మీటర్లు ఎన్ని? కిలోమీటర్కి మీటర్లు ఎన్ని? 1000. 1000 sir. థ్యాంక్ యూ. 60,000 మీటర్స్ స్పీడ్ లో వెళ్తున్నారు. ఓకే, పర్ అవర్. సో ఒక అవర్ అంటే ఎన్ని సెకండ్లు అండి? 3600. థ్యాంక్ యూ బ్రో. ఓకే, సో 60,000 కిలోమీటర్లు వెళ్తున్నారు, 3600. ఓకే, సో మీరు ఎంత ట్రావెల్ చేస్తున్నారండి? ఒక్క సెకండ్ లేట్ అవుతే ఎంత అవుతుంది? 16 meters. 16 మీటర్లు వెళ్ళిపోయింటుంది బండి. యాక్సిడెంట్స్ ఎందుకు అవుతాయంటే ఎందుకే అవుతాయండి, 16 మీటర్స్ ట్రావెల్ అవుతుంది, ఒక్క సెకండ్ లేట్ అవుతాయి. జస్ట్ ఇమాజిన్, ఒక్క సెకండ్ లేట్ అవుతే 16 మీటర్స్ వెహికల్ వెళ్తుంది. సో ద పర్సన్, ఇఫ్ ద రియాక్షన్ టైమ్ ఈజ్ స్లో, పర్సన్ మనిషిని చూసి రియాక్ట్ చేయడానికి ఒక్క సెకండ్ లేట్ తీసుకున్నా 16 మీటర్లు వెళ్ళింది. అలాగే నా ఈసీ నేను చాలా బిజీగా ఉన్నానని చెప్పేసి వీడు ఒక సెకండ్ తీసుకున్నాడు అనుకోండి, ఏమవుతుంది? 32 మీటర్లు. అంటే పర్సన్ కరెక్ట్ గా రియాక్ట్ అయినా ఈసీయూ 16 సెకండ్, ఒక సెకండ్ తీసుకుంటే 16 మీటర్లు వెళ్ళిపోతుంది, ఖచ్చితంగా యాక్సిడెంట్స్ అవుతాయి. సో రెస్పాన్స్ టైం అనేది 1 సెకండ్ ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ సఫిషియంట్ ఫర్ మీ వెన్ ఇట్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్. ఇట్ హ్యాస్ టు రెస్పాండ్ సో ఫాస్ట్ దట్ విత్ ఇన్ 1 millisecond. 1 millisecond లో రెస్పాండ్ అయింది అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఏమైపోతుందండి? ట్రావెల్ టైం నీకు ఎంత తగ్గిపోతుంది? ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది 1 సెకండ్ లో నుంచి 1 millisecond. ఎందుకంటే 1 సెకండ్ కి milliseconds 1000 అండి. సో హీ హ్యాస్ దట్ టైమ్ టు రెస్పాండ్. సో అందుకే రెస్పాన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐ మీన్ రియాక్షన్ టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అందుకే బస్ ఎవడు తీసుకోవాలనుకునే దానికి ఆర్బిఐ వచ్చింది. సో వచ్చేసి చెక్ చేసుకున్నాడు. అలా చెక్ చేసుకున్నప్పుడు ఏది ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ అనేది డిసైడ్ చేసుకోవడానికి ఆర్బిట్రేషన్ జరుగుతుంది. ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాను నేను? ప్రయారిటీ ఎవరికి ఫస్ట్ రావాలనేది ఫస్ట్ డిసైడ్ చేసుకోవాలండి. మెసేజ్లు అందరూ పంపిస్తున్నారు, కానీ ఎవడు ఫస్ట్ వెళ్ళాలనేది తెలుసుకోవాలి. అందుకే మెసేజెస్ ఫ్రేమ్స్ వస్తున్నప్పుడే ఫస్ట్ ఓకే నేను డేటా పంపిస్తున్నానని తెలిసిన మరుక్షణం ఫస్ట్ జరిగేది ఆర్బిట్రేషన్ అనమాట. ఎందుకంటే ఇంకొకడు ఎవడన్నా మెసేజ్ పంపిస్తుంటే ఫస్ట్ వాడిని, ఎవరే నువ్వు ఆగు, నేను పంపించాల్సిన డేటా ఇంపార్టెంట్. నెట్వర్క్ లో ఆ ప్రయారిటీ మారిపోతూ ఉంటుందండి కంటిన్యూగా. ప్రతిసారి ఎయిర్ బ్యాగ్ సిగ్నలే రాదు, డిఫరెంట్ డేటా ఎక్స్చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో ఆ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ డేటాలో జరుగుతున్నప్పుడు ఎవడు ఫస్ట్ తీసుకోవాలి, ఎవడు నెక్స్ట్ తీసుకోవాలనేది తెలుసుకునే దానికి మనం వాడేది ఈ ఆర్బిట్రేషన్ ప్రాసెస్ అండి. ఓకే, సో ఈ ఆర్బిట్రేషన్ ప్రాసెస్ లో ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది? ఫస్ట్ ఒక్కడ మోర్ దాన్ 1 డేటా పంపించాలనుకున్నది చెక్ చేసుకుంటాడు. ఒకటే డేటా పంపిస్తే నో ఇష్యూస్, ఈ ఆర్బిట్రేషన్ ప్రాసెస్ జరగదు, డైరెక్ట్ గా ఈ డేటాస్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది, నో కొలిజన్, డైరెక్ట్లీ దట్ పర్సన్ విల్ సెండ్ ద డేటా మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ ఫీల్డ్. బట్ ఎప్పుడైతే ఆర్బిట్రేషన్ ఫీల్డ్ లో మిగతా వాళ్ళు కూడా వస్తారో అప్పుడు డేటా 1 by 1 చెక్ చేస్తారండి. 1010 ఇలాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఉన్నప్పుడు ఎవడైతే మోర్ డామినెంట్ బిట్స్ ఉంటుందో, ఫస్ట్ డామినెంట్ బిట్ ఎవరిదైతే వస్తుందో దే విల్ టేక్ ఓవర్ ద బస్. ఓకే, అదే గుర్తుపెట్టుకోండి. లెట్స్ సే హియర్ యూఆర్ సెండింగ్ డేటా, సేమ్ డేటా. ఇక్కడ డిఫరెంట్ డేటా వచ్చింది. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ డేటా వచ్చినప్పుడు
okay, this guy is having recessive bit, he is having dominant bit. So node 1 will become from transmitting phase to receiving phase అన్నమాట. ముగ్గురు డేటా పంపించాలనుకున్నారు, కానీ ఒక రెండు బిట్లు పంపించిన తర్వాత node 1 realize there is some other data on the network which need to be sent. Because he is dominant, I have to respect him. He will stop sending data. That is the rule they have provided. రూల్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేశాడు? ఫస్ట్ 0 ఎవరు ఉంటాడో ఆడ అలాగా తీసుకుంటూ ఉంటాడు, 1 ఉన్నాడు ఓడిపోతాడు అనమాట. అలాంటి వాళ్ళు ఇంకా ఎవరన్నా ఉంటే నెక్స్ట్ 0 ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళు విన్ అవుతారు డేటా. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ మళ్ళీ సేమ్ ఉంది, మళ్ళీ ఇక్కడ 0 ఉంది. సో హీ విల్ విన్ ద డేటా, హీ విల్ సెండ్, హీ విల్ స్టాప్, హీ విల్ ఆల్సో స్టాప్. సో node 2 will take over. I mean node 3 will take over. Sorry, wait. node 2 should take over. Arbitration he will win. Correct. సో వీళ్ళిద్దరూ రిసీవింగ్ మోడ్కి వెళ్ళిపోతారు ఆర్బిట్రేషన్ ఫీల్డ్ తర్వాత. ఆర్బిట్రేషన్ ఫీల్డ్ వరకు అసలు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలన్నా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటారు, డేటా ఇంకా రాలేదు, డేటా వరకు రాకుండా ఇక్కడే ఆగిపోయారు. సో వీళ్ళందరూ ఓకే మిగతా వాళ్ళు డేటా పంపిస్తున్నారని చెప్పేసి అందరూ స్టాప్ అయిపోయి రిసీవింగ్ మోడ్ ఆన్ చేసుకుంటారు, ట్రాన్స్మిటింగ్ ఒకటే పంపిస్తారు. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ కిరణ్? ఓకే సార్. ఓకే, let's move on. So that is arbitration field. So arbitration field ఎందుకంటే normally data will be gone simply when the bus is idle. Whoever is sending data, they can send data, not a problem. But more than one party, more than one controller want to send. ఎందుకంటే మనది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ నెట్వర్క్ అండి, వీడికి ఒక డేటా ఉంటుంది, వీడికి ఒక డేటా ఉంటుంది, వీడికి ఒక డేటా ఉంటుంది. whoever is accessing the bus, they are called master. మిగతా వాళ్ళందరూ వింటారు అనమాట, లిజనర్స్ అనమాట, మిగతా వాళ్ళ స్టూడెంట్స్. ఓన్లీ ద పర్సన్ హూ ఈస్ ఓనింగ్ ద బస్ ఈస్ కాల్డ్ మాస్టర్. ఇక్కడ క్యాన్ నెట్వర్క్ లో అందరూ మాస్టర్లు, అందరూ లిజనర్స్ అండి. ఓకే, ఎవ్రీబడి కెన్ బి ఏ మాస్టర్, ఎవ్రీబడి కెన్ బి ఏ లిజనర్. సో వెన్ ఎవర్ మోర్ దాన్ వన్ పర్సన్ సెండింగ్, మోర్ దాన్ వన్ మాస్టర్ వాంట్ టు సెండ్ ద డేటా, ఆ టైంలో ఏం చేయాలి? దే నీడ్ టు నో who can send the data onto the bus, who can send the data onto the bus. సో బస్సుని ఫస్ట్ ఎవరో ఒకరు ఓన్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే బస్సు ఓన్ అయిన తర్వాత మిగతా వాళ్ళందరూ రిసీవింగ్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతారు. సో విచ్ మాస్టర్ హ్యాస్ టు బికమ్ ట్రాన్స్మిటర్ అన్నది డిసైడ్ చేసుకునే దానికి యూజ్ అయ్యే ఫీల్డ్ ఆర్బిట్రేషన్ ఫీల్డ్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఫీల్డ్. కంట్రోల్ ఫీల్డ్ దేనికండి? వై వి నీడ్ కంట్రోల్ ఫీల్డ్? ఎక్కడ లేదా కంట్రోల్ ఫీల్డ్? కంట్రోల్ ఫీల్డ్ హౌ మచ్ డేటా ఇట్ కంటైన్స్? కంట్రోల్ ఫీల్డ్ డేటా సైజ్ ఎంత అండి? 6 bits. ఓకే, ఆర్బిట్రేషన్ 12 bits. ఓ సారీ, ఇది అయిపోయింది కదా. లెట్స్ సే ఇందులో ఆర్టీఆర్ ఫీల్డ్ ఉంది కదా, ఈ ఆర్టీఆర్ ఫీల్డ్ 11 bits ఐడెంటిఫైర్ తర్వాత లాస్ట్ లో వస్తుంది వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రాన్స్మిటింగ్ బిట్ ఆర్ రిసీవింగ్ బిట్. అంటే ఇందులో డేటా ఉందా, డేటా అడుగుతుందా, మిగతా తెలియాలన్నమాట. ట్రాన్స్మిటర్ ఈ ఫ్రేమ్ ని ఒక దగ్గర పెట్టుకుంటే బెటర్. ఐ థింక్ యా మేబీ దిస్ వన్ ఐ విల్ పుట్ ఇట్ సమ్వేర్. ఓ సారీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఉంది ట్రాన్స్మిటర్. లెట్స్ సే వన్ పర్సన్ వాన్ ద డేటా, one person won the data. Now this guy won the data. Okay, this guy won the data, he is sending data. So this person is sending data, means he won the bus. But itanu పంపిస్తున్నది రిక్వెస్ట్ ఫ్రేమా డేటా ఫ్రేమా తెలియాలి కదా అవతల వాళ్ళకి. When they are listening to get the information or they are getting a question వస్తుందా ఆన్సర్ వస్తుందా అనేది తెలియాలి కదా. రిక్వెస్ట్ డేటా అంటే ఓకే నాకు స్పీడ్ కావాలని కంట్రోలర్ సి చెప్తున్నాడు, స్పీడ్ కావాలని చెప్తున్నాడా లేదా ఇదిగో ఇది స్పీడ్ డేటా అని చెప్తున్నాడు అనేది ఫస్ట్ తెలియాలి. సో అందుకు కాబట్టి ఆర్బిట్రేషన్ ఫీల్డ్ లో యూ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రేమ్ ఆర్ డేటా ఫ్రేమ్. సో ఇది 0 ఉంది అని అంటే ఆర్టీఆర్. ఓకే, సో డేటా ఫ్రేమ్ అయితే డామినెంట్ బిట్ ఉంటుందండి, రిక్వెస్ట్ ఫ్రేమ్ అయితే 1 ఉంటుంది అనమాట ఆర్టీఆర్.
ఆర్టీఆర్ 1 ఉంది అని అంటే అది రిమోట్ ఫ్రేమ్ అని, 0 ఉంది అని అంటే డేటా ఫ్రేమ్ అని. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఆర్బిట్రేషన్ ఫీల్డ్. Yes. Yes. ఓకే, సో నౌ మూవింగ్ ఆన్ టు ద కంట్రోల్ ఫీల్డ్. కంట్రోల్ ఫీల్డ్ 6 బిట్స్. సో ఫస్ట్ ఎవరో ఒకరు పంచాయతీ తెలుసుకుంటారు, మెసేజ్ ఏదైతే పంపిస్తున్నారో ఆ మెసేజ్ ప్రయారిటీ ప్రకారం, ఆ మెసేజ్ ప్రయారిటీలో కూడా రిమోట్ ఫ్రేమా డేటా ఫ్రేమా క్లారిటీ తెచ్చుకున్న తర్వాత దెన్ ఇట్ విల్ గో టు ద కంట్రోల్ ఫీల్డ్. సో కంట్రోల్ ఫీల్డ్ లో ఏముంటుంది అని అంటే ఐడి ఎక్స్టెన్షన్. ఇది ప్రోటోకాల్ రేపు పొద్దున ఫ్యూచర్ లో ఎక్స్టెండ్ చేయాలా లేదా అనేది తెలుసుకునే దానికోసం కొన్ని బిట్స్ ఇచ్చారండి, రిజర్వ్డ్ బిట్స్ అంటారు అనమాట. R0 R1. R1 క్యాన్ 2.b వచ్చిన తర్వాత నుంచి R1 ఫీల్డ్ లో ఐడి అనే బిట్ వాడుతున్నారండి, అంటే ఐడి ఎక్స్టెన్షన్. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ 11 బిట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇది ఒకటి ఉంది. రేపొద్దున నేను ఇంకో కంట్రోలర్ యాడ్ చేశాను, ఆ కంట్రోలర్ 29 బిట్ ఎక్స్టెన్షన్ వాడుతుంది అనుకోండి, మిగతా వాళ్ళకి తెలియాలి కదా. సో ఆ ఎక్స్టెన్షన్ కోసం తెలుస్తున్నది ఐడి. దీన్ని ప్రస్తుతానికి వదిలేసేయండి, మీకు ఇప్పుడు ఇది డెప్త్ లోకి వెళ్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇది బేసిక్ ఫీల్డ్ కాదు, ఫ్యూచర్ యూ విల్ కమ్ టు నో. R0 రిజర్వ్డ్ ఫీల్డ్, ప్రస్తుతానికి మనం వాడట్లేదు, దీన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోకండి. నథింగ్ టు వరీ. కంట్రోల్ ఫీల్డ్ ని ప్రస్తుతానికి ఎంతవరకు గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే ఇట్ ఈస్ యూస్ టు టెల్ నెక్స్ట్ నా రాబోయే డేటా ఎంత ఉంది అన్నది చెప్పడానికి కంట్రోల్ ఫీల్డ్ వాడతారని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, కంట్రోల్ ఫీల్డ్ దేనికి? హౌ మచ్ లెంత్ ఆఫ్ డేటా ఐఎమ్ సెండింగ్, డేటా లెంత్ కోడ్. ఓకే, సో డిఎల్సి అంటే డేటా లెంత్. నేను పంపిస్తున్నది ఎంత డేటా పంపించవచ్చు డేటా ఫీల్డ్ లో? 64 బిట్స్ పంపించవచ్చు. ఐ కెన్ సెండ్ హౌ మచ్ 64 బిట్స్ పంపించవచ్చు. సో అలాగని ప్రతిసారి నేను 64 బిట్స్ పంపించాను కదా, మేబీ నేను ఓన్లీ లైట్స్ స్టేటస్ పంపిస్తున్నాను ప్రస్తుతానికి. ఓకే, ఫ్రంట్ లెఫ్ట్, ఫ్రంట్ రైట్, ఓకే, బ్యాక్ లెఫ్ట్, బ్యాక్ రైట్. కాకపోతే ఇక్కడ బ్యాక్ అని వాడరండి ఆటోమోటివ్ లో, రేర్ అని వాడతారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. రేర్, నెవర్ యూస్ ద వర్డ్ బ్యాక్ లైట్ అని చెప్పేసి. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ బ్యాడ్ థింగ్, రిమెంబర్. రేర్ లైట్ అని వాడతాం. సో రేర్ లెఫ్ట్, రేర్ లైట్, రేర్ రైట్, కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు నేను లైట్స్ ఇండికేటర్స్ పంపించాలనుకుంటున్నాను. సో ఈ ఇండికేటర్స్ లైట్ మాత్రం పంపించాలంటే నాకు ఎంత డేటా కావాలండి? ఐ మీన్ ఎన్ని బిట్స్ కావాలి? ఈ 4 ఎల్ఈడి స్టేటస్ పంపించాలి అని అంటే ఇండికేటర్ లైట్స్, లెఫ్ట్ ఇండికేటర్, రైట్ ఇండికేటర్ ఇలాంటివి. సో పంపించాలి అంటే ఎన్ని బిట్స్ డేటా కావాలండి? బిట్స్ సరిపోతుంది. సో మిగిలిన 40 బిట్లు నేను పంపించాల్సిన అవసరం లేదు. ఐ నో నీడ్ టు సెండ్ 60 బిట్స్. 4 bits enough. 4 బిట్స్ ఎనఫ్. సో అందుకని డేటా లెంత్ కోడ్ లో 4 బిట్స్ నేను పంపించాలి అన్నది పంపిస్తానండి ఇక్కడ. సో డేటా లెంత్ కోడ్ ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది అని అంటే 00100 అని పెడతాను నేను ఇక్కడ. సో అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? 100 బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇన్ డెసిమల్. ఓకే, 4 బిట్స్ ఆఫ్ డేటా రాబోతుంది అనేది తెలుసుకోవడానికి డిఎల్సి వాడతారు. ఓకే అండి, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Yes, sir. క్లియరా? Yes, sir. Yes. ఓ సారీ, చిన్న మిస్టేక్ చేశాను. డేటా లెంత్ కోడ్ అన్నది బైట్స్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తుందండి. ఓకే, డేటా లెంత్ కోడ్ రిప్రజెంట్స్ సైజ్ ఇన్ బైట్స్, నాట్ ఇన్ బిట్స్. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ యూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు 4 బిట్స్ కావాలి. సో 4 బిట్స్ కావాలంటే ఎన్ని బైట్స్ కావాలి? హాఫ్ బైట్. సో హాఫ్ అనేది రిప్రజెంట్ చేయలేను. సో మినిమం 1 బైట్ ఆఫ్ డేటా నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అని చెప్పాలన్నమాట. ఇది బైట్స్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ హౌ మెనీ 6 బిట్సే ఉన్నాయి. 6 బిట్స్ లో ఒక బిట్ ఐడికి వెళ్ళిపోయింది, ఒక బిట్ R0కి వెళ్ళిపోయింది. ఇంకా మిగిలిన ఎన్ని ఉన్నాయండి? డేటా లెంత్ కోసం ఎన్ని ఫీల్డ్స్ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి? 4 బిట్సే మిగిలాయి. ఈ 4 బిట్స్ లోనే డేటా లెంత్ ఎంత వస్తుంది అనేది చెప్పాలి నేను. నా దగ్గర 4 బిట్లు ఉన్నాయి. సో 4 బిట్స్ తో నేను 64 ని రిప్రజెంట్ చేయలేను, బికాస్ ఐ నీడ్ అట్లీస్ట్ 8 బిట్స్. అవునా గైస్, అర్థమవుతుందా? సార్ సో అందుకు కాబట్టి ఈ 4 బిట్స్ లో నేను నెక్స్ట్ రాబోయే డేటా సైజ్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఐ ఆమ్ యూజింగ్ బైట్స్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇందులో ఈ 4 బిట్స్ లో 0001 అని పెట్టాను అనుకోండి, దీని మీనింగ్ ఏంటి? 1 బైట్ ఆఫ్ డేటా రాబోతుంది అని. ఓకే,
అలాగే 0010 అని పెడితే 2 bytes ఆఫ్ డేటా ఉంది అని డేటా ఫీల్డ్ లో 2 bytes వెతుక్కుంటుంది అనమాట. ఇది క్లియర్. సో ఇన్ కేస్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు సెండ్ 4 bits మ్యాండేటర్లీ ఐ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ మినిమం 1 అనమాట. 1 bits అంటే మినిమం 8 bits అయితే డేటా పంపించాలి. 8 bits ఆఫ్ డేటా పంపిస్తాను అనమాట. సో మిగిలినవన్నీ 0 పెట్టేస్తాను. నాకు కావాల్సిన డేటా పంపించిన తర్వాత మిగిలింది ఐ విల్ యూజ్ సంథింగ్ నాన్ యూస్ఫుల్. సో DLC will represent the data size in bytes. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, data size in bytes. Okay, represents the number of bytes that are represented in the data field. Control field clear అండి? Yes, sir. Control field clear అయితే చేతులెత్తండి. Okay, good enough. Thank you all. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఇస్ డేటా ఫీల్డ్. సో డేటా ఫీల్డ్ ఏముంటుంది, మనం యాక్చువల్ గా పంపించాల్సిన డేటా వచ్చిందండి. సో యాక్చువల్ గా పంపించాల్సిన డేటా నౌ ఇట్ హస్ కమ్. ఓకే, సో డేటా ఫీల్డ్ లో ఒరిజినల్ గా ఏ డేటా అయితే కావాలో ఆ డేటా ఇక్కడ ఉంటుంది. లెట్స్ సే ఇక్కడ నేను ఈ స్పీడ్, గేరు, లెఫ్ట్ ఇండికేటర్ లాగా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కదా, ఆ డేటాను అంతా ఇక్కడ మనం ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటాం అన్నమాట ఈ డేటా ఫీల్డ్. byte 1, byte 2, byte 3 ఎక్సెట్రా వేరెవర్ యూ వాంట్ టు పుట్. నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ సిఆర్సి ఫీల్డ్. డేటా ఫీల్డ్ అయిపోయింది. డేటా ఫీల్డ్ తర్వాత వస్తున్నది సిఆర్సి ఫీల్డ్. సిఆర్సి అంటే సైక్లిక్ రిడెండెన్సీ చెక్ అండి. సైక్లిక్ రిడెండెన్సీ చెక్ ఇది ఎందుకు వాడతారంటే మనం డేటా 1s and 0s పంపిస్తున్నాం. సో ఈ డేటా పంపించినప్పుడు మధ్యలో ఎక్కడన్నా డేటా 1 కాస్త 0, 0 కాస్త 1 అయిపోతే డేటా రాంగ్ అయిపోతుంది కదా, అవునా? సో అలాగే ఎర్రర్ ఏదైనా జరిగితే మనకు తెలియాలి కదా, నేను పంపించిన డేటా ఇది కానీ ఇక్కడ యాక్చువల్గా వచ్చిన డేటా ఇది అని చెప్పేసి. సో ఆ ఎర్రర్నెస్ ఇక్కడి వరకు అంటే సిఆర్సి ఫీల్డ్ వచ్చేంత వరకు బిగినింగ్ లో వచ్చిన డేటా అంతా ఏదైతే ఉందో ఈ డేటా అంతా కరెక్ట్ గా వెళ్ళిందా లేదా అన్నది చెక్ చేసుకోవడానికి మనం వాడుతున్నది సిఆర్సి ఫీల్డ్ అండి. ఓకే, సో ఈ సిఆర్సి ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనం పంపించాలనుకున్న డేటాను బట్టి ఈ ఫీల్డ్ క్యాల్కులేట్ అవుతుందండి, ఆటో క్యాల్కులేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఒక 6 bits డేటా ఉందా, కంట్రోల్ ఫీల్డ్ 6 bits డేటా ఉంది, అలాగే 8 bytes ఆఫ్ డేటా ఉంది. ఇదంతా డేటాను తీసుకుని ఇది ఒక ర్యాండమ్ నెంబర్ జనరేట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఈ ర్యాండమ్ నెంబరు ఈ డేటా యాజ్ ఇట్ ఈస్ వెళ్తేనే మ్యాచ్ అవుతుంది. సో దాన్ని బట్టి వస్తున్న ఫీల్డ్ అనమాట. సో ఆ నెంబరు ఇక్కడ వచ్చిన డేటా రెండు మ్యాచ్ అవుతే డేటా రిసీవ్డ్ ఈస్ గుడ్ అన్నది మిగతా రిసీవర్స్ అందరికీ తెలుస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ నుంచి 10 ఓకే again ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఈ డేటా తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇలాగా ఉందండి. దీంట్లో నేను ఇక్కడ ఇది రాదు, సో 101010 ఇలాగ పెట్టాను. కానీ నేను పంపించినప్పుడు ఇలా పంపించానండి. ట్రాన్స్మిటెడ్ డేటా ఇది. ఓకే, మిగతా రిసీవర్ ఈ కంట్రోలర్ ఉంది. ఈ కంట్రోలర్ రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు దీనికి డేటా 110100. ఇప్పుడు ఇది రిసీవ్డ్ డేటా. ఇది కరెక్టా కాదా అని రిసీవ్డ్కి ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటే ఈ 101010 ఉంది కదా, దీనికి సైక్లిక్ రిడెండెంట్ చెక్ అంటే ఇది ఒక ఫార్ములా అండి, మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా. ఈ డేటా పంపించిన తర్వాత దీంతో పాటు ఇది డేటా ఫీల్డ్ అనుకోండి. ఓకే, డేటా ఫీల్డ్ లో ఈ డేటా ఉంది. డేటా ఫీల్డ్ తర్వాత సిఆర్సి ఫీల్డ్ అని ఉంది కదా, ఈ సిఆర్ 16 bit లో ఇక్కడున్న డేటాను బట్టి అదొక మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా పెట్టేసి దీనికి ఒక ర్యాండమ్ నెంబర్ పెడుతుంది అనమాట. సో రిసీవరు డేటా మ్యానిపులేట్ అయ్యింది. ఓకే, రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు రిసీవ్ డేటా ఇలా వచ్చింది. రిసీవ్ డేటా తర్వాత ఇది కూడా సిఆర్సి ఫీల్డ్ని రీడ్ చేస్తుంది. సిఆర్సి ఫీల్డ్లో ఎర్రర్స్ ఏం జరగకపోతే ఇలాగ వస్తుంది. అదేంటి, ఈ నెంబర్ వస్తే ఈ డేటా రావాలి నాకు, కానీ నాకు వచ్చిన డేటా ఇది అనేది ఇది క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటుంది అనమాట. దిస్ గై సిఆర్సి ఫీల్డ్ ని చెక్ చేస్తాడు. ఈ సిఆర్సి ఫీల్డ్ ఏమో ఇలాగొచ్చింది,
కానీ నాకు వచ్చిన డేటా ఏమో ఇలా వచ్చింది. సో రిసీవర్ ఏంటంటే వచ్చిన సిఆర్సీని బట్టి బ్యాక్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, నాకు వచ్చిన డేటాతో వచ్చిన సిఆర్సి సమ్ నెంబర్, ఈ సిఆర్సి నెంబరు 110011 ఇలా ఉందనుకోండి. కానీ యాక్చువల్గా వచ్చిన సిఆర్సి ఇది. ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తుంది అనమాట. నాకు వచ్చిన డేటా ప్రకారం వచ్చిన సిఆర్సి, వచ్చిన డేటాతో వచ్చిన సిఆర్సి ఇది. కానీ రిసీవర్ ట్రాన్స్మిటర్ పంపించిన సిఆర్సి ఇది. అంటే ఎక్కడో డేటా కొలాప్స్ అయ్యింది, మ్యానిపులేట్ అయ్యింది. సో నేను రిసీవ్ చేసుకున్న డేటా నాట్ కరెక్ట్ అని చెప్పి రిసీవర్ ఫ్లాగ్ రైజ్ చేస్తారు అనమాట ట్రాన్స్మిటర్ కి. సో ఎర్రర్ డిటెక్షన్ మెకానిజం కోసం ఈ సిఆర్సి వాడతారు. గైస్ అర్థమైందా? అబ్సల్యూట్ సైలెన్స్. ఓకే, సో సిఆర్సి అన్నది డేటా కరెక్ట్ వచ్చిందా లేదా అన్నది చెక్ చేసుకోవడానికి వాడతారు అన్న లాజిక్ వరకు గుర్తుపెట్టుకున్నా చాలండి. డౌన్ ద లైన్ వెన్ యూ ఎక్స్టెండ్ ద టాపిక్స్ యూ విల్ నో. ఓకే, సో దానికోసం ఎన్ని బిట్స్ ఉన్నాయండి? 16 బిట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. నెక్స్ట్ ఈ డేటా అంతా పంపించారు. పంపించిన తర్వాత ట్రాన్స్మిటర్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ట్రాన్స్మిటర్ డేటా పంపిస్తుంది. ట్రాన్స్మిటర్ డేటా పంపించింది, ఎవరికో ఒకరికి చేరింది అనేది ఎవరో ఒకరు అక్నాలెడ్జ్ చేయాలి కదా రిసీవర్ ట్రాన్స్మిటర్ కి. సో దాన్ని అక్నాలెడ్జ్ చేసుకోవడం కోసం వాడే ఫీల్డ్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఫీల్డ్ అండి. ఓకే, అట్లీస్ట్ ఒక ట్రాన్స్మిటర్ పంపిస్తే ఇంతమంది ఉన్నారు, ఈ కంట్రోలర్ కానీ ఈ కంట్రోలర్ కానీ ఎవరో ఒకరు అట్లీస్ట్ ఒక్కరన్నా అక్నాలెడ్జ్ చేయడానికి కోసం మనం వాడుతున్నది. ఎందుకంటే మనం వాడుతున్నది అసింక్రనస్ కమ్యూనికేషన్. సో మెసేజ్ వెళ్ళిందా లేదా మిగతా వాళ్ళకి అనేది ఎవడో ఒకటి అక్నాలెడ్జ్ చేయాలి. అక్నాలెడ్జ్ చేయడం కోసం క్యాన్ ప్రోటోకాల్ వాడుతున్న లాజికల్ టెక్నిక్ ఇదనమాట, అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఫీల్డ్. ఓకే, సో ఈ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఫీల్డ్ లో మీకు 2 ఫీల్డ్స్ ఉంటాయండి, అక్నాలెడ్జ్మెంట్ స్లాట్, అక్నాలెడ్జ్మెంట్ డీలిమిటర్. సో అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఫీల్డ్ అంటే ఈడు రిసీవ్ ఉంటుంది అనమాట. సో రెసిసివ్ బిట్ పంపిస్తాడు అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఫీల్డ్ లో. ట్రాన్స్మిటర్ ఒక బిట్ పంపిస్తాడు అనమాట. రెసిసివ్ ఫీల్డ్ పంపిస్తాడు. ఏదైతే రిసీవ్ పంపిస్తాడో ఎవరన్నా రిసీవ్ చేసుకుంటే ఆ రిసీవ్ చేసుకున్న పర్సన్ 1ని 0 చేంజ్ చేసేస్తాడు అనమాట. దట్ ఈస్ ద ఇండికేషన్ దట్ ఓకే ట్రాన్స్మిటర్ 1 పంపించింది, రిసీవర్ ఎవరన్నా ఉండి రిసీవ్ చేసుకుంటే దాన్ని 0 చేస్తారు అనమాట. అట్లీస్ట్ 1% 0 చేస్తే చాలు. ఇంతమందిలో ఏదో ఒక పర్సన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీడు రిసీవ్ చేసుకోలేడు, వీడు రిసీవ్ చేసుకోలేడు, వీళ్ళిద్దరు రిసీవ్ చేసుకున్నారు. వీళ్ళిద్దరు ఎవరో ఒకరు ఎస్ డేటా ఈస్ రిసీవ్డ్ అని పంపించారు అనుకోండి. దెన్ మెసేజ్ కంట్రోలర్ తెలుస్తుంది అనమాట. కంట్రోలర్ సి నోస్ దట్ ఓకే మై మెసేజ్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్, నేను పంపించిన డేటా ఎవరికో ఒకరికి చేరింది అనేది తెలుస్తుంది అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఫీల్డ్. అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఫీల్డ్ విల్ బి యూస్డ్ బై రిసీవర్ టు టెల్ ద ట్రాన్స్మిటర్ దట్ ఓకే డేటా హ్యాస్ బీన్ సెంట్. ఓకే, అయిపోయిన తర్వాత ఎండ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్. సో ఎండ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ అంటే బాబు నా ఫ్రేమ్ అయిపోయింది, సారీ ఎండ్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్, నేను పంపించాల్సిన డేటా అంతా పంపించేసాను అని చెప్పేసి చెప్పడం అనమాట. సో ఎలా చెప్తారు? కంటిన్యూగా వన్స్ అన్నవి 7 బిట్లు వచ్చాయి అనుకోండి, 1 1 1 1 1 1 అని, అలాగే 7 బిట్లు కంటిన్యూగా ఒకట్లు వస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ అనమాట. గైస్ ఈస్ ఇట్ క్లియర్? అప్ టు హియర్ వాట్ ఎవర్ ఫీల్డ్స్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఈస్ డేటా ఫ్రేమ్ అండ్ రిమోట్. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now let's do, everybody said yes I have sent the data, I mean I have understood. మీరు నిజంగా అండర్స్టూడ్ అయితే మీరు అందరూ లంచ్కి వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే నేను లంచ్కి పంపించాను. ఐ విల్ టెల్. నేను ఇప్పుడు డేటా పంపించాలండి. నేను పంపించాలనుకున్న డేటా ఓకే బైనరీలో ఇద్దామా డెసిమల్లో ఇద్దామా? ఓకే, లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు సెండ్ స్పీడ్ 55 కిలోమీటర్స్ అని పంపించాలి. సో దీన్ని పంపించాలి అని అంటే ఐ వాంట్ టు సెండ్ డేటా. క్వశ్చన్, సెండ్ డేటా స్పీడ్ ఈక్వల్ టు 55 kmph, ఇది పంపించాలి. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైన దాని ప్రకారం ఏం చేస్తారు చెప్పండి. You want to send the data. This is the scenario given. So what frame you will use and how you will use, you tell me.
ఇది ఇలాగ పెడితే మరి ఇబ్బందిగా ఉంటుందేమో. ఇక్కడ పెడదాం. ఓకే, ఐ వాంట్ టు సెండ్ దిస్ డేటా. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి, మీకు ఈ రెండు కూడా ఇస్తాను నేను. వాట్ ఈస్ ఇట్? కాపీ. ఇదేం ఫ్రేమ్ అండి? ఇది డేటా ఫ్రేమ్. RTR frames. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ మీకు రెండు ఇవి ఫ్రేమ్లు పెట్టానండి. ఓకే, కనిపించడం కోసం కొంచెం దూరం జరిపాను అంతే. ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇట్, నో అదర్ ఆప్షన్. ఓకే, సినారియో ఇచ్చాను, ఇది ఇచ్చాను. కనిపిస్తుందండి ఇది? ఓకే, యూ కెన్ సీ ఇట్. సినారియో ఇదండి. ఐ వాంట్ టు సెండ్ డేటా దట్ ఈస్ స్పీడ్ 55 కిలోమీటర్స్. సో ఇప్పుడు నేను ఏ ఫ్రేమ్ వాడాలండి? మీకు ఎన్ని ఫ్రేములు తెలుసు? హౌ మెనీ ఫ్రేమ్స్ యు నో? 2 frames you know. What are they? Data frame, RTR frame. Data frame, RTR frame. RTR frame. సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఏది పంపిస్తారు? RTR. So which frame? So what is the scenario? I want to send data. That is 5 kilometers. Okay, fine. RTR frame to be sent. ఇప్పుడు నేను